آج کے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ احباب اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں، اور یقیناً آپ سب کے علم ہے کہ آج کا اجلاس کا بھی ایجنڈا وہی ہے جو سابقہ 3 اجلاس کا مسلسل چلا آ رہا ہے، اور وہ ایجنڈا کی لوڈ شیڈنگ اور غیر اعلانیہ بجلی کی بندش 18 سے 30 گھنٹے تک بجلی کی روانی کو منقطع کرنا، اسی حوالے سے مسلسل یہ چھوٹے اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس میں کچھ آباد جو کہ شامل ہوئے اس اجلاس میں، اور کچھ آباد ایسے بھی ہمارے کہ جو مسلسل ہمارے ہر اجلاس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہماری خاص کر جس طرح پریشانیاں اٹھا رہا ہے، اور 18 سے 30 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر اپنے اپنے جماعتوں کی برادریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس لوڈ شیڈنگ کے بارے میں کوئی لائحہ طے کر سکیں۔ یقیناً میں محفل کا آغاز سے قبل کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں کلام پاک کے لیے حضرت مولانا بلال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ کلام پاک سے اس محفل کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم منگل والے دن یعنی 25 فروری تاریخ نہیں تھی، بلکہ 23 فروری روز اتوار کو بھی اعلان کیا گیا تھا، اور اس میں ایم کے ایم کے جے یو آئی کے مولانا بلال صاحب، اسی طرح جماعت اسلامی کے شیراز جہور صاحب اور سجاد احمد صاحب تشریف فرما تھے، یعنی ٹوٹل 4 جماعتیں اس اجلاس میں تھیں۔ تو باہمی مشاورت کے بعد یہ طے ہوا کہ 2 دن بعد یعنی 25 فروری آج کے دن باقاعدہ ہم برادریوں کے کمیٹیوں کے ذمہ داران اور دیگر جماعتوں کے ذمہ داران کو بھی مطلوب کریں، تاکہ یہ مسئلہ سب کا ہے، ہر علاقے کا، ہر گلی کا، محلے کا، ہر یو سی وارڈ کا یہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں یہ نیا عمل جو طے ہوگا اس میں سب کی مشاورت لازمی ہے۔ تو آج کے اس اجلاس کی کڑی بھی یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان مختلف قوم قبیلے، مختلف پارٹی اور جماعتوں میں جب ایک ساتھ اکٹھے ہوئے بیٹھتے ہیں تو یقیناً کسی کا مزاج تیز ہوتا ہے، کوئی مزاج کا یعنی کہ نارمل رہتا ہے، کوئی بھائی ہمارا اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس بارے میں بات کرے، اور کوئی بھائی کم بات کرنا چاہتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پر مختلف جماعتیں ہمارے یہاں بزرگ، ان کے بھائی بہت سے ہیں، ایک چیز کا ہم خیال رکھیں گے کہ اپنے کسی بھی جملے سے، اپنے کسی بھی الفاظ سے کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی دوسرے بھائی کی دل آزاری ہو، اور ہم پچھلے سابقہ جو بھی چیز ہے اس کو بھلا کر صرف اور صرف لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم اپنے مشاورے اور اس کے حوالے سے کوئی نیا عمل جو ذہن میں ہو۔ آپ کے سامنے ایک پیپر بھی پڑا ہوا ہے، اگر آپ سمجھتے
کہ آپ جناب بھول جائیں گے تو آپ اس پہ پوائنٹ لکھ لیں تاکہ جب آپ کی باری آئے تو آپ اس پوائنٹ کو لکھ سکیں. بس ایک گزارش دوبارہ کروں گا کہ کوئی بھی بھائی اس طرح کی جملہ کوئی بات جس سے کسی کی آزادی ہو اس سے اجتناب کرے. انشاءاللہ یہ میری گزارش بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک کسی بھی معاملے میں اتفاق آ جائے اتحاد آ جائے تو اللہ رب العزت لازمی اس میں برکت دیتا ہے. لیکن اگر کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بھی اتفاق نہ ہو اتحاد نہ ہو تو چھوٹا سا کام بھی اس سے برکت ہو جاتی ہے اور وہ کام اتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ حل کی جانب نہیں جاتا بلکہ مزید مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ سے مولانا بلال صاحب کو دعوت دوں گا کہ آج کے اجلاس کے حوالے سے بھی اور سابقہ اجلاس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں اور پھر آج کے اجلاس میں جو نیا پل مولانا بلال صاحب کے ذہن میں مشورہ ہے وہ دیں. اور دوسری گزارش ہے کہ یہاں پر آباد بہت سارے وقت بھی ایسا ہے کہ یقیناً مصروفیت ہے ورکنگ ڈے تھا ہمارے کچھ بھائی ہم لیٹ ہوئے تو مصروفیت بھی رہتی ہے تو کوشش کریں گے کہ ہم کہ 2 سے 2.5 منٹ تک اپنے الفاظ اپنی بات اپنے مشورے کو اس میں ہم بات مکمل کر سکیں تاکہ دوسرے احباب کو بھی موقع مل سکے. تو انشاءاللہ عزیز میں اپنے سیدھے ہاتھ سے مائک مولانا بلال صاحب کے حوالے کروں گا تاکہ وہ اس پیچیدہ مسئلے پر جو مولانا صاحب کی رائے ہے اس کا اظہار کر سکیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نہایت ہی صد احترام کیواڑی کے اندر آج کی اس تقریب میں جتنے بھی شرکاء ہے یہ جماعتوں کے اکابرین ہے رہنمائی کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے عبدالرحیم سالار صاحب کا مشکور ہوں کہ 4 اجلاسات انہوں نے کیے ان میں سے تیسرے اجلاس میں اور آج کے اس 4تھے اجلاس میں بھی شریک ہوں. ظاہر بات ہے ایک نیتی پر انہوں نے یہ اجلاسات بلائے ہیں. پھر آپ حضرات میں سمجھتا ہوں ہر ایک اکیلے نہیں ہیں بلکہ اپنے رہے ہیں اپنی جماعت اور پارٹی کی طرف سے. میں فردن اگر نام لوں تو اب زیادہ ہو جائے گا. کہ شارٹ نوٹس اور خاص کر آپ وقت اور اپنی مصروفیات چھوڑ کر کے آپ علاقے کے عوام کے لیے مظلوم کے لیے اور نہایت ہی جو اس وقت پریشان حال ہے کہ الیکٹرک کے رویے سے لوڈ شیڈنگ سے اس مسئلے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. یقیناً جتنے بھی عوام ہیں جتنے بھی لوگ اس علاقے کے اندر رہتے ہیں تو سب کی نظریں ہماری طرف ہے. آپ ہماری طرف ہے پارٹی کے بڑوں کی طرف ہے پارٹیوں کے اکابرین کی طرف ہے رہنماؤں کی طرف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے اگر کرے تو کیا کریں. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ 20 گھنٹے تک ان کا روشن ہو اور بجلی نہ ہو اور کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ متبادل اپنے لیے کوئی اور انتظام کرے. یہ غریب علاقہ ہے. یہاں کے جو باشندے ہیں مالدار بھی ہوں گے لیکن اکثریت غربا کی ہے. وہ اپنے لیے کوئی اس طریقے سے سولر کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں اپنے لیے دوسرے انتظامات نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت میں سنتا رہتا ہوں سارے لوگ ہر محلے کے اندر سب پریشان حال ہیں ہمارے اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں کہ الیکٹرک کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے تو میرے خیال میں 20-25 سالوں سے میں یہ اس میں بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کامیاب ہوا
لیکن اکثر ہماری جو میٹنگیں ہوتی رہی تو وہ ہمیں جو ہے وہ ایسے چاکلیٹ کھلا کر کے اور ہمیں واپس کر دیتے تھے. یہاں ہمارے بھائی جن کے پاس اس وقت پارٹی کا عہدہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے، جس نیتی کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ انہوں نے رہنمائی کی تھی، اس کمیٹی کا میں بھی ممبر تھا. اپنے دیرے میں انہوں نے کئی میٹنگ بلائے، پھر جا کر کے ہم میٹنگ کرتے رہے ان کے ساتھ. لیکن وہ 10 سے یہاں تک کہ 20 صاحب کے دفتر میں ہماری میٹنگ ہوئی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میں سے کون ایسا شخص ہے جو ذمہ داری اٹھائے کہ یہاں لوگ چوری نہیں کریں گے، کنڈا نہیں لگائیں گے، بل پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، جو ان کے اوپر واجبات ہے وہ ادا کریں گے. تو ظاہر بات ہے یہ ذمہ داری نہ میں اٹھا سکتا ہوں نہ آپ میں سے کوئی اٹھا سکتا ہے. بلکہ یہ باتیں بھی ہوئی ہے، ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں تنخواہ دے کے الیکٹرک میں ہمیں ملازمت دے دیں اور 8-10 لاکھ روپے ہمیں تنخواہ دیں تو ہم یہ کام بھی کریں گے آپ کے لیے. لیکن ادارہ آپ کا ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے، ملازمین آپ کے ہیں، ان کو لاکھوں روپے تنخواہ تم دے رہے ہو اور وہی انہیں میں سے آ کر کے وہ کوئی کنڈی لگا رہے ہیں، کوئی اس میں شامل ہے اس چوری میں ان کے ساتھ. تو ان کو آپ لگام دیں، آپ ان کی تفتیش کریں کہ وہ کون لوگ ہیں. یا ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جناب آپ ایسا کریں کہ جو بل ادا نہیں کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، آپ ان کا میٹر کاٹ دیں، آپ ان پر FIR کاٹ دیں. کیونکہ ہماری پالیسی یہ نہیں ہے. لالا ایسا ہی ہے نا، ہماری جو میٹنگ ہوگی ہماری یہ پالیسی، یہ تو بہت غلط پالیسی ہے. چوری کوئی اور کرے اور ہاتھ میرے کاٹے، چوری کوئی اور کرے اور سزا مجھے ملے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل ظلم ہے اور حد سے زیادہ ظلم ہے. لیکن میں جہاں تک اس نتیجے کو پہنچا ہوں تو اس میں نیچے سے لے کر کے اوپر تک سارے ملوث ہوتے ہیں. اور بہتر تو یہ ہوتا کہ الیکٹرک ادارہ جس کے پاس ہے یہ ان سے پرائیویٹ ہے، ٹھیکہ ہے، ان سے واپس لے کر کے کسی اور کمپنی کو دے دیتے. لیکن بہرحال یہ کام تو ہمارا نہیں ہے، یہ تو اوپر سطح کے جو حضرات ہیں ہمارے. آج میرے نہایت ہی نیتی کے ساتھ، حالانکہ میزبان ہمارے رحیم سالار صاحب ہیں، لیکن اس پروگرام کو میں نے اپنا پروگرام سمجھا اور اس تقریب کو، اس میٹنگ کو میرا اپنا تقریب. میرے جناب محترم اختر حسین صاحب کو جو سابقہ وزیر ہے، میں نے ان کو بھی اطلاع دی، ان کو بھی فون کیا، لیکن اس نے جواب دیا کہ میں گاؤں میں ہوں اور جو بھی آپ حضرات فیصلہ کر لیں میں اس میں خوش ہوں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے MLA صاحب سے بھی رابطہ کیا، جناب قادر پٹیل صاحب سے بھی. میں آپ ان کو فون وہ نہیں اٹھا رہے تھے، میں نے پیغام چھوڑا، اب میں نے دیکھا نہیں تو انہوں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. بہرحال میں نے ان کے کہا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، MLA صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے آصف خان صاحب کو بھی فون کیا، لیکن آصف خان صاحب نے تو آپ نے یہ ادھر بیان کیا کہ میرے کو ضروری میٹنگ ہے کسی جگہ میں، وہاں جا رہا ہوں، جو بھی فیصلہ آپ حضرات کا ہوا کہیں میرے لائق جو بھی خدمت ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. اب یہ بھی فون آیا تھا، لالا سن رہے تھے. میں نے سابقہ ان کے جناب شاہ نواز جدو صاحب کو بھی فون کیا اور میں نے اپنے محترم بھائی جناب غلام حبیب جدو صاحب کو بھی فون کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. جیسے میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا ہر حالت کے اندر میں آؤں گا انشاءاللہ، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے قیادت کی. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور اس سلسلے میں جو حضرات آئے نہایت اخلاص، میرا مشورہ یہ فیصلہ تو یہ حضرات کریں گے. ہمارے غلام حبیب جدو صاحب ہیں، ہمارے شیراز صاحب ہیں، ہمارے شجاع صاحب ہیں، وکیل ایڈوکیٹ ہیں، وہ قانون کو زیادہ سمجھتے ہیں اور اس کمیونٹیوں کا حصہ ہو ریت کے اس سے پہلے. لیکن میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اور کمیٹی زیادہ حضرات اس میں نہ ہو، ہر پارٹی سے ایک آدمی ہو اور پھر ایسے حضرات ہو، اس پارٹی کی بھی ایسے حضرات ہو جو مخلص بھی ہو. مثال کے طور پر اگر کہیں میٹنگ ہو اور مجھے کہیں کہ آپ مولانا صاحب باہر بیٹھے تو پھر میں برا نہ مانوں کہ میں باہر بیٹھوں. میں اگر میری بات کو مجلس کے اندر میں کہوں اور میری بات مشورہ میں دوں اور اس پر عمل کوئی نہ کرے تو میں ناراض ہو جاؤں، میں دوسری میٹنگ میں نہ ہوں. یہ اخلاص نہیں. یعنی ایک تو مخلص ہو
اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس چیز کو ذرا سمجھ کر بھی ہو، تجربہ بھی ہو، میٹنگ بھی کر سکے، ان کے آگے تعلقات بھی ہو. تو بہرحال ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں، ہمارے ناظمین اور ہمارے جتنی بھی مصدر ہے اس وقت ہمارے اس کیواڑی کے اندر تقریباً بلکہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ان سب کا لگاؤ لالا غلام حبیب جلوی صاحب کے پاس ہے. یہ ضلع کے یہ جنرل سیکرٹری ہے ماشاءاللہ، اور یہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے اور مخلص بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ مخلص ہے علاقے کے سب کے لیے مخلص ہے. ہمارے پورے کیواڑی کے اندر یہ جو مساجد کے اندر یہ پانی دیتے ہیں، حالانکہ یہ پانی پہلے سے یہ ملتا تھا مساجد کے لیے، لیکن انہوں نے یہ سارا پانی جو ہے، اور بلکہ رات کو جب میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس نے طلاق کا اگر ایک پیسہ دینے کا بھی کرپشن کیا ہو اس مسئلے میں جو جس کا حق ہوتا ہے جی کسی مسئلے میں تو ان کا حق ان تک پہنچا ہوں. ہم ان کو داد دیتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. آج یہ ہمارے درمیان موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی جو فیصلے کریں گے ہمارے ساتھ یہ ہے. تو اس میں میرے خیال میں ان حضرات کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمارے ایم ایل اے صاحب، ایم پی اے صاحب، ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ ہم اگر جائیں گے وہاں پر ان حضرات سے میٹنگ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ اس وقت آپ کے پاس تو کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، نہ آپ ایم ایل اے ہیں، نہ آپ ایم پی اے ہیں، نہ آپ چیئرمین ہیں، آپ ناظم ہیں. میں کہوں گا میں اپنے جماعت کا ضلع کا صدر ہوں، ٹاؤن کا صدر ہوں، وہ کہتے ہیں وہ آپ کی جماعت کے آپ صدر ہیں. تو بہرحال ہم تب کامیاب ہوں گے کہ ان حضرات کو بھی اپنے ساتھ شامل کر دیں. یہ میرا مشورہ ہے اور ان کو آگے کرے اور ان کو کہیں کہ آپ آگے اور ہم آپ کے پیچھے، جہاں بھی آپ کو ضرورت ہوگی ہماری تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. میٹنگ کی ضرورت ہوگی تو میٹنگ میں بھی ان کے ساتھ جائیں گے. اگر لوگوں کو نکالنا پڑا تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں پہل کروں گا اور عوام کا نکالنا. اس وقت سارے ایسے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آواز ہے آپ حضرات کی اور یہ سب لوگ، پھر ہم ان کو کور نہیں کر سکیں گے، ان کو ہم پھر سنبھال نہیں سکیں گے. سابقہ ہمارے تجربات ایسے ہیں. تو بہرحال اس وقت سارے لوگ پریشان ہیں، آپ اور ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو پہلے ان حضرات سے ہم وقت لے کر کے میٹنگ کریں، ان کو بتائیں کہ جناب اب آپ اپنی باتیں سارے پوچھے درمیان والوں کی راستہ اختیار کرتے ہیں. وہ ہم سے یہی کہیں گے کہ لوگ بل نہیں دیتے. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا لوگ بل نہیں دیتے. اس وقت وہ خاتون تھی ان کی چیئر، تو وکیل صاحب اس میٹنگ میں ہوتے تھے. تو بہرحال میں نے کہا یہ ذمہ میں ہوگا، وہ میرے لیے ایک درد سر بن گیا. پھر یہ ہماری کے جتنے بھی مساجد، اور وہ اپنے دیوبند مسلک کے ہیں یا بریلوی مسلک کے ہیں یا دوسرے مساجد ہیں، میں سب مسجد میں گیا. میں نے وہاں کوشش کی کہ کچھ لوگوں سے بات کروں کو پتا کہ یہ چوری ہے، چوری مت کرو. یہ ہم نے ایک مہینہ میں نے یہ کوشش کی، کچھ کامیاب ہوئے کچھ کامیاب نہیں ہوئے. اس وقت جناب اختر حسین صاحب تھے ہمارے ساتھ کمیٹی کے اندر، وہ بھی کام کر رہے تھے. وہ ہم سے یہی کہیں گے، لیکن ایک بات ہم سے یہی کہیں گے جواب میں کہ ہم کی ملازمین آپ کے لیے، ہمیں تو اپنا حق چاہیے. جو چوری کرتے ہیں ان کے میٹر بھی کاٹ دو، ان کو آپ FIR بھی کاٹ دو. اور اگر کوئی رکاوٹ آپ کے لیے ہے پارٹی کا کوئی بڑا، اس لیے کہ آج ہم نے سب کو اس لیے ووٹ کیا تھا اور پروف کیا تھا کہ اگر PUI سے متعلق کا کوئی شخص ہے اور وہ اس طریقے سے وہ جا کر کے تو ان کا میٹر کوئی کاٹے اور وہ چوری کرے، تو میں خود خدا کی قسم میں خود جاؤں گا کہ اس پر جایا تھا. میں خود اپنے کارکن کے خلاف ہوا، اور مجال ہے کہ کوئی جو ہے وہ جا کر کے ان کی سفارش کرے، ان کو تانے سے نکالے یا ان کی سفارش کر کے ان کے میٹر دوبارہ لگائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈر ہم یہاں ایک خلوص کے ساتھ نیتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت زیادہ ہو گیا، ایک فیصلہ کر کے 5 دن بیٹھے رمضان میں، تاکہ رمضان سے پہلے ہم فیصلہ کر سکے اور اسے ایک حتمی ایک میٹنگ کر سکے. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر میں نے اس دن ایک مشورہ کیا تھا کہ ہم سارے یہاں لڑکی کے پاس یا دہان کے پاس جا کر کے کپل لے لیں گے، سروں سے بات لیں گے اور وہاں بیٹھ جائیں گے. تو میرے خیال میں پورے علاقے کے لوگ آئیں گے، پھر آئیں گے جماعتوں کے ایسی شخصیات ہے جنہیں دعوت کے بعد پروگرام ایڈوکیٹ سے 10 تاریخ کو ان کو اپنے تاثرات بیان کرے اور اس لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کوئی آیا ہمارے اپنے پوائنٹ ہو
جس سے جو نا کسی علاقے کی بہتری کی طرف ایک معاملہ جا سکے تو وہ جو نا ہمارے سامنے آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ ہم کسی کو کہہ سکے کہ ہم نے پہلے اس کے بعد ہم جس حد تک آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی پریشانوں کے لیے جو بھی پریشانی ہمارے لوگوں کے لیے ہم اگر روڈ بھی بند کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دانا کی گھر میں سولر ہو مولانا صاحب کے پاس مجھے یقین ہے کہ سولر ہوگا. تو سولر میرا خیال میں استعمال کریں گے لیکن جن کا ایک کمرے کا مکان ہے جس کا گھر کا 1000 آدمی جس کے 15,000 20,000 کا ہونا ہے میں صرف ایک 2 منٹ زیادہ دوں گا کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ڈرائیور رکھ لے. میں نے دادا سے بات کی تو اس کے ساتھ کی تنخواہ کتنی دیتے ہو تو اس نے کہا 20,000. میں نے کہا 20,000 میں جس کو تنخواہ دوں گا پیٹرول کی دے گی میں 10,000 میں اپنے بولوں گا تو میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں کسی کو 20,000 تنخواہ دے سکوں لیکن آج کل 20,000 کی تنخواہ کی لوگ کرنے کو تیار ہیں. مطلب اتنی مجبوری ہے لوگوں کی کہ دوسری آپ کو یاد ہوگا آپ کے ڈیرے سے پروگرام ہوا اور اس میں بھی بڑی بڑی بات ہے کہ کسی نے کہا کہ میں اکیلے 400 بندوں کو لے کر آؤں کو ہاتھ لگایا بیٹے کی بہت آواز جا رہی تھی نہیں آئے تھے بہت سارے ہمارے دوست اس طرح صاف ستھری بات اس لیے کریں گے کہ اگر ہم روڈ بند کریں تو کم سے کم پیچھے دیکھتے تو کچھ تو ہونا. ہم پتھر گڑھ سے نکلتے تھے الیاس گواہ ہے گیس کے مان لیتے حوالے سے وہاں سے جب 60 کو نکلتے تھے جب ہم ڈیوٹی تک پہنچتے تو 25 ہو جاتے تھے. ڈاکانے میں پہنچتے تھے تو ایک دم مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ 15 اور ہم 35 پولیس والے ہیں تو یہ بھی لوگ مولانا صاحب آپ اکیلے اس وقت جب لالا کے میرے کی میٹنگ ہوئی اور میں نہیں کہتا کہ ان پر بات پہنچی لیکن جو باتیں ہم نے کی اور اس سے پہلے وہاں تک بات پہنچ چکی اور آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ ڈیرے میں تو لانے نے یہ کہا تھا فلانے نے یہ کہا تھا. تو ہم یہاں آج بھی اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ جب ہم الیکشن لڑتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے لیے کچھ کرنا. اب میں اگر الیکشن جیتوں تو میں عوام کے لیے کچھ کروں گا لیکن ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کروں گا یہ نام نہ بالکل ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں اس حوالے سے آگے بڑھنا چاہیے اور ان کے لیے یہ سارے معاملات میں نے پہلے یہی کہا کہ کر لیں گے افورڈ کر لیں گے. گھر سے باہر کے مریض ہے خواتین ہے بوڑھے ہے بیمار ہے بہت مسئلے مسائل ہیں. اچھا ہماری لالا آپ کی پارٹی اقتدار میں ہے آپ کی میں تو کہتا ہوں کہ کونسل سے لے کے سب پاکستان تک آپ لوگ ہوں تو آپ کو تھوڑی سی ہماری ذمہ داری اور ہمارا فکر کرنا ہوگا کہ آپ بات کر سکتے ہیں ان کو لگام دے سکتے ہیں. میں لگام موڑا ہے لیکن بات ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ کہ کیونکہ سارے معاملات ہیں اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جب بھی تو تمام ہونی چاہیے. ہو جاتے ہیں وہاں جب جاتے ہیں تو وہ صرف اپنے لوگوں کو اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے
کہ مجھے شرم آئے کہ پارٹی کے خلاف شرم آئے کے خلاف مجھے ہم سب کو شرم آئے کے خلاف ہمیں اپنے علاقے کے لیے جو حق بات ہوگی وہ آگے کرنی ہوگی، اس میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جب آپ نے بات کی کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ریکوری میں کریں، ہم ریکوری تو ہونا کریں گے جہاں آپ کا رائٹ بل بنتا ہے۔ اگر ایک کمرے کا بل 20,000 آتا ہے، جس گھر میں 3 لائٹیں اور 2 پنکھے ہو، تو وہاں 20,000 کا آدمی جس کی تنخواہ نہیں ہو 20,000 کا بل کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا اس کے بھائی میں اس کے لیے کیس کرنے کو تیار ہوں، میں نے اس سے پہلے لیگل نوٹس بھی بھیجا۔ میرے گھر پہ سولر لگا ہوا ہے اور فل ٹائم اگر میں اس کو چلاؤں تو چل جاتا ہے، تقریباً 8-9 سولر۔ اس کے باوجود میں بجلی کا بل دیتا ہوں، اور لاسٹ ٹائم مجھے آیا جب میں تھا تو مجھے کہا کہ آپ کے گنڈے کا بل آیا ہو، تو میں نے جب اس کو لیگل نوٹس لے جائے تو میں نے سولر کے باوجود بھی گنڈا استعمال کیا۔ تو جو غریب آدمی کے گھر میں گنڈے کا بل آتا ہے اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ وہ بل ہم آپ کو دیں گے؟ ہم آپ کو وہ بل دیں گے، آپ میرے گھر پہ آ جائیں، میرے گھر کا سروے کریں، اس گھر کا سروے کریں، اس کی کنزمپشن کے مطابق اس کو بل دیں گے، ہم دلانے کو تیار ہیں۔ اگر وہ نہیں دے سکتا ہم محلے والے اس کی دلا، میں محلے میں اگر کوئی 2 گھر سے ہو تو میں کر سکوں گا، زیادہ کہ محلے میں اگر 10 بندے ہو تو زیادہ کر سکے گا، لیکن اس کے لیے جسٹیفیکیشن چاہیے، نہ کہ ایک کمرے کے بل کو ہم 20,000 پہ اور روپ میں منمانی کریں۔ بہت سا ایسا بزنس ہے آپ کو کہ بزنس سے ریلیٹڈ آتی ہے، دادا بھی ہے، اگر 1 لاکھ کا بل ہے وہ کہتے ہیں کہ میں 70% چھوڑتا ہوں، 30% پہ راضی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 80% آپ کو بڑھا کے بیچتے تبھی تو 30% پہ آتے، 70% پہ آتے، تبھی تو 20% کی جگہ پہ آپ سے 100% دیتے۔ تو بالکل ہم آپ کو تیار دے دیتے ہیں، اور آپ آگے ہو جائیں وہاں پہ ساتھ اس حوالے سے آپ نے ایک ہی بات کی، بالکل اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آ کے بات کرتے ہیں، ہمیں بھی لے جانے کی ضرورت نہ ہو، لیکن آج اگر ہم یہاں بیٹھے تو شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر بات ہم کرتے، اگر وہ کوئی مدد وہ کرتے تو یہ معاملہ یہاں تک ہم لگے۔ میں یہ سمجھ کو زیادہ معذرت کے ساتھ ہوگی پوری ہو تو مطلب معذرت چاہوں گا، لیکن کیونکہ جب ہمیں کیوں بلایا، مجھے اس کے بلایا کہ پی میں تو بہت سارے لوگ ہوگی، لیکن میرے پاس کوئی نمائندگی ذمہ داری ہوگی، اس لیے مجھے بلایا۔ میں اپنے ساتھ الیاس کو لے کر آؤں کہ میرے ٹاؤن کا صدر ہے مجھے اس کے لیے کرایا، تو یہ ہم سے جس کو جو منتخب نمائندے ہم کے الیکشن چاہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگر پرسنلی جاؤں گا تو دروازہ بھی کھولے، لیکن اگر منتخب نمائندہ چاہے کونسلر ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو یا چیئرمین ہو، وہ وہاں جائے گا تو اس کی بات بھی سنی جائے گی اور اس کو پروٹوکول بھی ملے گا اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ یہ سارے مسائل ہے کہ بالکل ہم کو پارٹی کی بھی آپ سے بات کروں گا کہ جو بھی بات ہوگی مین پاور ہوگی، جو میرے ہوگا نکالنا اس کو بھی نکالیں گے، روڈ درج کرنا ہوگا اس کے لیے بھی میرا کیس کرنا ہوگا اس کے لیے بھی میرا لاسٹ بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے محلے کے 10 بھی دے دو، میرے پاس پٹیشن بھی اپنے نام سے ہے میرا محلے کا کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں بل میں نہیں دیتا اور پوری PLT بند کر دیتے، یہ بھی بنیادی زیادتی ہے سب کے ساتھ۔ تو باقی جو ہم سے ہو ہمارے لیے جو بھی ہوگا سارے خدمت اس کے لیے ہمارے سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں، سارے جو بھائی یہاں پہ آئے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ اس مسئلے کے لیے آئے، اور میں ٹیم کی طرف سے ہمارے کام کروں تو میں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کیا تھا بنایا تھا بات کرتی، لیکن اس میٹنگ میں ہماری بات مشورہ ہوا تھا کہ ہمارے لیے الحمدللہ یہ میں اور باقی تمام جتنے بھی ناظرین کم ناظرین کا تو الحمدللہ کا ہے، تو حق ان کا ہے اور ہم جو ان کے پاس جائیں گے بھی کہ ہماری کا مسئلہ ہے تو ہمیں ان کے پاس جانے میں کوئی بھی شرم دے، وہ ہمارے منتخب نمائندے ہے، تو سب سے پہلے ان کا حق ہے، اور وہ اگر ہمارا ساتھ دینا چاہتے تو انشاءاللہ وہ اللہ نہ کرے وہ لوگ ہمارے ساتھ اس چیز میں مخلص نہیں یہ یاد دیں گے انشاءاللہ جہاں کے لوگ انشاءاللہ اس کا وہ اسی کے ساتھ معاملات کر سکتے،
चाहे वो मुलायम साहब का जो मशवरा है कि वो मुस्तकबिल बांध के इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल तैयार होंगे। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से इंशाल्लाह हमारे जितने भी वर्कर होंगे हमारे लिए तो इंशाल्लाह मैं पर्दन सब निकाल के भी और इंशाल्लाह जैसे साहब ने बोला कि बीच से कोई भाग लेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल नहीं भागेंगे और कपन बांध के इंशाल्लाह आप लोग के साथ बैठेंगे और इंशाल्लाह मस्जिद के हल तक इंशाल्लाह हम लोग हर कोशिश करेंगे और कुर्बानी भी देंगे। तो टाइम की कम है इसीलिए ज़्यादा बातें करना मत करिए और इंशाल्लाह हम लोग हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला केवाड़ी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम दादा बैठे हुए मैं उन्हें दरख्वास्त करता हूँ कि इस संगीन मसले पर अपने राय का इजहार करें और कुछ ऐसा मशवरा भी हमें दें कि जिससे ये अवाम नास रमज़ान में और आगे जो गर्मियाँ आ रही है उससे जो ना उनका उन्हें सुख का सांस मिल सके। तो मैं दावा देता हूँ गुलाम हबीब को मेरा प्यार भरा सलाम। साथियों, मुझे जब मेरी पार्टी ने छोटी सी जिम्मेदारी दी तो वो महीना 1.5-2 माह तक तो हजरत मौलाना बिलाल साहब, प्यारे भाई शरीफ सादात साहब, मैं इस टाइम आप ये ना समझे कि मैं एक जिम्मेदार हूँ पीपल्स पार्टी के। तमाम पार्टियों को एक तरफ रख के क्यामाड़ी के अवाम की तकालीफ को मद्देनजर रखे। ये सिर्फ पानी इसमें बिजली का नहीं, गैस का भी इससे ज्यादा बड़ा संगीन मसला है और पानी का भी, मंशियात का भी, दीगर बहुत सारे मसाइल है। मसाइल का घर है, बिल्कुल मसाइलिस्तान क्यामाड़ी बना। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि जब 2 माह गुजरे तो मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि खाली मुबारकबाद और ये सिलसिला और ये इस तरह ये चलता रहेगा, आप जाओगे पार्टी की मीटिंग में ये फोटो ये मुर्दाबाद और जिंदाबाद फला जमात मुर्दाबाद फला जिंदाबाद, इससे काम नहीं चलेगा। मैंने अपने तौर तरीके से एक सोच मेरी थी कि मैं क्यामाड़ी के करीब लोगों को, अच्छे लोगों, देखिए हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैं न किसी की पार्टी को इल्जाम लगाता हूँ ना अपनी पार्टी की कोई अच्छाइयाँ बयान करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से राब्ता किया। मैंने कहा ऐसा टाइम आने वाला है कि खुदा की कसम ये अवाम गाड़ियों से उतार के, बल्कि अपने औताकों से निकाल के हमारे ये सफेद कपड़े जो हमने पहने हैं दूसरे दुनिया को बताने के लिए कि ये मैं सफेद पोश हूँ, ये सफेद पोशी मेरी मसान रोड पे लोग घसीट कर चीर पाड़ कर रखते हैं। खुदा की कसम खा के मैंने बड़े लोगों से ताउन का। इससे पहले आ जाते हैं बिजली के मसले पे। मैं तकरीबन 4-5 साल हो गए जब से ये लोडशेडिंग बढ़ी है। जिस तरह शुजा भाई ने कहा कि जब ये 8 घंटे थी तो हमने एक कमेटी, मैंने बहुत सारा इसके लिए काम किया। सबको सिराज करना भी आप आए थे, आपकी दावत की थी। अच्छा पुरानी बात, ठीक, आगे पुरानी लाला जी थे हमारे सरबराह से आला बना दिया था। बहरहाल वो इजलास हमारा था कि हमने इसका कहा कि ये बिल्कुल खत्म कर दिया जाए इस रोड शेडिंग, या इसको आधा किया जाए, यानी 8 घंटे को 4 घंटे किया जाए। तो 4-6 मीटिंग हुई और बड़ी कामयाब। शुजा भाई मौजूद थे, लाला जी भी थे उसमें, बहुत सारे और उलमाए कराम, फखरुल हसन लाला जी, दीगर साथी हमारे। वो एक बहुत अच्छा माहौल हमने बना दिया। हमारी एक दिन फाइनल मीटिंग थी, वो 2 घंटे में राजी हो गए थे कि आपको हम 6 घंटे 24 घंटे में 6 घंटे आपकी लोड शेडिंग। मैं नाम नहीं लेता हूँ लेकिन आपके सामने वो सारे जो हमारे साथी हैं वो यहीं के वही मौजूद है। अभी हम फाइनल मीटिंग में गए और के इलेक्ट्रिक ने हमारे लिए दावत की थी दोपहर का खाना, कि दोपहर का खाना खाएंगे, तब खुशी महसूस वो भी कर रहे थे और हम भी खुश थे। हम वहाँ जब बैठे फाइनल मीटिंग, हमने कहा नहीं 4 घंटे लोड शेडिंग करो, उन्होंने कहा कि नहीं 6 घंटे। हमारे जो अपने साथी थे, घर को आग लग गई घर के चराग से। किसी ने कहा जंक्शन बाजार में मेरा दोस्त ऐसा दुकान है और मैं इतना बिल भरता हूँ। किसी ने कहा मैं जदूना उसमें रहता हूँ, मेरा इतना बिल बनता है, इतना बिल क्यों आता है। यानी हमने अपना वो तमाम प्रोग्राम जो कि बहुत ही प्यारा सिलसिला चल रहा था, वो फत अपने हाथों से उसको खत्म कर। जब हम वहाँ उनका खाना भी नहीं खाया,
आपस में लड़ पड़े सारे साथी, अपना अपना वो जो कहते हैं ना मीम मतलब मैं समान, मतलब वो जब अपने तक बात आती है तो वो घर भी नहीं चलता है, वो जिला नहीं चलता है, वो इलाका नहीं चलता है, घर के वो खानदान तबाह हो जाता है। तो हम वहां से अपने आपको बर्बाद करके उठे और वो बजाय 8 घंटे के 16 घंटे कर दिए और अभी तो 20 घंटे और रमजान भी आ रहा है। तो एक तो बोलने वाला जब वहां एक बंदा हो तो वो कभी भी अपने घर की बात ना करे, अपनी शौक की बात ना करे। इस पर सारा प्रोग्राम हर जगह वो समझ गए कि ये कमाड़ी के लोग नहीं है, ये सारे के सारे लालचियों का टोला है, ये अपने मुफाद में बात करते हैं। कमाड़ी के गरीब आवाम को तो किसी को परवाह ही नहीं। आप लोगों का क्या ख्याल है, मेरे घर पे नहीं होगा 16 या नहीं? मैं तो अपने वालिद की एक मिसाल ज्यादा तो नहीं लूंगा, लेकिन दो बातें बताना जरूरी समझता हूँ। आज से 45 साल पहले 48 साल पहले जब हम अपना घर बना रहे थे, जनरेटर वाला जनरेटर, उन दिनों में 40,000 का जनरेटर था जो आजकल 40 लाख रुपए का है। मेरे वालिद को अल्लाह बख्शे, उसने कहा अच्छा मेरे घर पे जनरेटर होगा और मेरे पड़ोसी के घर में अंधेरा होगा। खुदा की कसम का के तो जनरेटर हमारे वालिद ने नहीं लगाया, अल्लाह गवाह है। सारे हमने क्या किया, उस जमाने में गैस आया था और गैस बहुत ज्यादा था, हमने तमाम गैस का पाइप अपने घरों में बिछा दिए हर जगह। और वो जो गैस का वो होता है पकौड़ी जैसा, उसका हमारा जैसा वो जलाते थे हमारे डेरे में। आज भी जा सकते हो, बैठक में जा सकते हो, घर के हर कमरे में आपको मैं चेक करा सकता हूँ। वो सिस्टम किया 80,000 रुपए का, लेकिन 40,000 का ये 40 लाख रुपए। हम आपके साथ ये बात करना चाहते हैं कि हम इन दीगर नीचे लोगों को देखना चाहिए जो हमारे भाई है। जिस तरह शजा भाई ने कहा कि 10 बाई 10 का कमरा है और उसमें 8-10 बंदे रहते हैं, उनका न पानी है, न गैस है, न बिजली है, और हम यहाँ तो हम खान बन के बैठे हैं। हम अगर इस तरह अपना करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो वो प्रोग्राम हमारा हमने खुद खराब कर दिया। और बल्कि आज तक लोग कहते हैं कि आज वापड़ा वाले के बिजली के खिलाफ आप लोग फिर इकट्ठे हो रहे हो, कहीं हबीब जदूल वाला मीटिंग नहीं हो जाए। मुझे और कोई बहाना तो है नहीं किसी के पास करप्शन का मेरे बारे में या कोई गलत काम का। तो ये मशहूर कर दिया है कि अगर हबीब भाई आएगा तो ये 18 घंटे का कहीं 36 घंटे, वो फिर 24 घंटे वो 36 भी कर देंगे। तुम्हारा ये नहीं है, मेरा ये ईमान है कि मैं दर्द रखता हूँ, तकलीफ भाइयों की महसूस करता हूँ, और अपना सब कुछ वक्त मेरे पास हो गए जाने के लिए भी तैयार है पार्टी के हवाले से। लेकिन ये फर्ज वाहिद का काम नहीं है, एक टीम होनी चाहिए। बगैर टीम के न घर चलता है, न पार्टी चलती है, न इलाका चलता है। पार्टी का होना लाल मुझे हम मुखलिस साथी हमारे साथ आ जाए, वो किसी भी पार्टियों को एक तरफ रख। अगर मैं भी क्या अगर कमानी में बिजली नहीं है तो वहाँ तो सिराज खान भी रहता है, शुजा भाई भी रहता है, मैं भी रहता हूँ, लाला जी भी जमीयत से ताल्लुक रहता है, बिजली तो फिर सबके घर पे नहीं है। तो ये मीरजरमा वाली कहानी अगर खत्म हो जाए और एक मुखलिस साथी, और फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल गैस के लिए भी भागे। मैं गैस के लिए भी गया हूँ और गैस वाला दफ्तर कराची से बाहर है, इतना दूर है। यहाँ से लोगों को लेकर गया हूँ, आपके सालार वगैरह को अपने गाड़ियों में बिठा के वहां लेकर गया हूँ, वहां से लाया हूँ। लेकिन मेरे पास टीम नहीं, मेरे पास मुखलिस साथी हूँ जो लाला जी की तरह मौलवी तो अपनी जगह, लेकिन वो बिजली घर वाला मौलवी साहब के लिए खासी तबलीग नहीं करता हूँ। ऐसे लोग चाहिए। तो इंशाल्लाह ऐसे लोग आप लोग हिम्मत पैदा करें, जैसा हमारा भतीजा अमान बैठा हुआ है, ये तकड़ा लड़का है, इस तरह इसरार है, आप लोग दीगर साथी वक्त निकालें और मुखलिसी के साथ इलाके के इस तकलीफ को दिल में ले। मैंने तो आपसे कहा कि मैं इस हद पे आ गया था कि गरीब मुझे कोई गाड़ी से उतार देगा, क्योंकि जो हमारे दीगर साथी है उनको तो किसी का और रोक चलता नहीं है। मैं मलंग तबीयत का मालिक हूँ, मुझे परवाह नहीं है। अगर इलाके का मसले में मेरा साथ कोई जाती भी करता है तो मैं अपना गलती मानने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल लाला जी बातें बहुत हो गई, आप हमारे बड़े हैं और मैं रहीम खान सालार भाई को बिल्कुल इनसे मुतफिक हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। मेरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि अगर जिस तरह भी हम यहाँ आए तो सीढ़ियों पे चढ़ के आए। तो पहला स्टेप वाटर का, इसका बिजली का करते हैं, फिर दूसरा गैस का ले लेते हैं। पानी का बिल्कुल नहीं है, 40-50 रुपए का एक ट्रक बिकता है पानी।
मगर मैं पीपल्स पार्टी में हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा गुनाह आपके सर मेरे सर को, ऐसा नहीं करे ना आप लोग। मुझे आगे करें, मुझे दिक्कत है, मैं जहाँ पार्टी वाले का जो भी खिदमत होगा उसको पकड़ना, उससे बात करना। जहाँ तक मेरा काम है मैं करूँगा, जहाँ तक शिराज की पार्टी का काम है ये करेगा। सुजा भाई बहुत मलंग तबीयत के मालिक है, और ये दूसरे जो जरनौश खान है ये भी झालावाड़ किस्म के आदमी है, और लाला जी की तो मैंने आपको बोला ना टोपक मुला है, ये तो बस सबके इंशाल्लाह तो तकड़े और ईमानदारी के साथ करो। हमारा मैंने आपसे अर्ज किया कि वो फाइनल मीटिंग हमारा 5 घंटे पे हो जाता, 6 घंटे पे भी हम तैयार थे, एक लिखत पढ़त हो जाता, वो लिखत पढ़त हमारा नहीं हुआ, हमारा वो सारे मेहनत पे पानी फेंक दिया। मैं हर खिदमत के लिए आपका बहुत शुक्रिया लाला आपका हौसला अफजाई का। अब मैं दावत देता हूँ हमारे साथ जमात इस्लामी के ज़मींदार शराजुद्दीन भाई को कि वो इस लोड शेडिंग के बारे में अपने सारे ख्याल करें, और कोई अगर लायामल मशवरा हो तो वो भी हमें दें। नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम जनाब गुलाम साहब, अब्दुल रहीम सलार साहब और जितने मेरे दीगर पार्टियों के नुमाइंदगान और मुख्तलिफ बरादरियों के जो बड़े इस वक्त इस इजलास में शरीक हुए हैं, आप सबको मेरा एहतराम भरा अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही काबिल एहतराम लोगों के बीच में इस वक्त बैठा हूँ। बाखुदा बहुत सख्त आजमाइश भी आप कह सकते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने ख्यालात का इजहार करूँ और अल्फाज का इंतखाब मेरा कैसा हो कि वो अपनी बात भी मैं कह सकूँ और एहतराम के दायरे को कोशिश तो मेरी होती है कि मलहूज़ खातिर रखूँ, लेकिन दिल जलता है जब चीज़ों को देखते हैं। इसी किवाड़ी में हम पैदा हुए, यही के हालात हम जब अब देखते हैं कि दिन ब दिन किस तरह से तबाही से हमारे लोग दो चार हो रहे, तो हम भी रही सालार साहब आप सड़े चतंग शुरू का जंग शुरू, तो हम पर जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके कि पीपल पार्टी की जानिब से इस इजलास में शिरकत की गई, हमारे बड़े काबिल एहतराम में हमारे लिए मेरे वालिद साहब के बचपन के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और इस वक्त पीपल्स पार्टी के निहायत ही अहम जिम्मेदारी पर ये फाइज है। इनके लिए हम दुआ कर रहे हैं कि जिस आजमाइश से गुजर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी हिफाजत करें। जिन लोगों में ये उठते बैठते हैं, किसी से इख्तिलाफ राय रखने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी ज़ात पर हमला करें। MNA या MPA साहब की ज़ात पर बात करना, चूँकि उन्होंने हमारे सीटों पर कब्जा किया, उन्हें मुंतखब नहीं किया। हमारा जमात इस्लामी का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, ना सिर्फ किमाड़ी में बल्कि पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 47 के जरिए जो लोग मुसल्लत हुए हैं वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। चूँकि वो उन्होंने सीट पर कब्जा किया है तो उन पर तनकीद करना हमारा हक है, और इसी को हम अवामी तर्जुमानी भी समझते हैं। क्योंकि देखें, यही MPA साहब, यही MNA साहब इलेक्शन के बाद इन्होंने क्या किया, आप लोगों ने माशाल्लाह मेरे काबिल एहतराम है सारे बड़े, इन्होंने भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी चूँकि वो हमारे नुमाइंदे हैं, भाई मेरे तो वो नुमाइंदे नहीं है, सॉरी टू से बात हम कर सकते हैं उनके साथ, एक पॉइंट पर आते हैं, हमारे नुमाइंदे नहीं है, मेरी बात आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़ी तसल्ली से आप कर रहे हैं। हम MPA साहब की बात करते हैं, किसी जात की बात नहीं है, वो हमारे सीटों पर काबिज हैं तो हम उनको तनकीद का निशाना भी बना सकते हैं, उनको रास्ता भी पॉइंट डालते हैं। ठीक है, हमने अपनी बात को करनी थी। पॉइंट ये है जनाब कि देखिए 2024 में भी आपने लोगों को बुलाया, पीपल पार्टी के कॉल पर लोग निकले, सारी आवाम की माड़ी की निकली, सॉरी टू से JUI के साहिबान ने उनकी बड़ी मुआवनत की, पूरी की माड़ी के लोगों को मोबिलाइज किया गया। हमें भी कॉल आई, मुझे कॉल आई, रात को मुझे बताया गया कि ये किमाड़ी का मसला है, आप निकले। 11 तार पे बताया गया, चीजों का हमें पता नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी इज्जत रखनी थी कि हम नहीं निकले इनके साथ। हुआ क्या
کہ وہاں پر لوگ گئے. رحیم سالار صاحب کی بھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا. یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, انتخاب کیا ہے ان کا, یہ عوام کے نمائندے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ یہ ایم پی اے ہے یا ایم این اے ہے تو ان کی حیثیت ہم دیکھیں. یہ لوگوں کے نمائندے اس وقت بیٹھے ہیں ہمارے سامنے, ان کو میں نے دیکھا. ان کی پارٹی کے لوگ ایک طرف کھڑے, وہ لوگ جی بس پہ چڑھ گئے, جو بھی تھا ان کا اعلان کیا کہ ہم نے بات کر لی اور رات کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. کیا رات کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی؟ 1 سال ہونے کو ہے. ہم کیسے پیپل پارٹی کے لوگوں پر اعتماد کر سکتے؟ لالا پیپل پارٹی پہ بات کرنے کا مقصد آپ کی ذات پر بات کرنا نہیں, ہم پارٹی کی بات کر رہے ہیں, ہم کی ماڑی کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم آپ کے بچے ہیں, سن تو لے, آپ کو موقع ملے گا, آپ بات کر لیجیے پلیز. یہ ماحول یہ سیاسی نہیں ہے. دیکھیں میری بات کو سننا, سیاسی کس لیے ہے؟ غلط موضوع پر بات کی جائے تو مناسب ہوگا, بھائی کے الیکٹرک کے مسئلے پر کیونکہ موضوع پر بات کی جائے. ہمارا وقت بھی بڑا قیمتی ہے, ہم لوگ بھی آئے اپنا کام دھندا چھوڑ کے, تو کوئی اگر یہاں سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے لیے الگ پروگرام کر لیں. معذرت چاہتا ہوں, میں نے یہ اور ساتھی بھی آئے, ان کو بھی موقع دے, اپنی بات دو ٹوک کرے. آپ کو کسی سے مسئلہ ہے, ان کے ڈیرے, ان کے گھر کھلے ہوئے, میں جرأت دیکھتا ہوں کسی میں کہ وہ جا کے ان کے سامنے بات کرے. یہ ہمارے بزرگوں کے خلاف اور ہمارے بزرگوں کو منہ پر یہ ہم نازیبا الفاظ برداشت نہیں کر سکتے, اور وہ اتنے پیار سے محبت سے ان کو سمجھا رہے ہیں. یہ نئے آئے ہوئے, سال بھی ان کو نہیں ہوا, ایکسپائری ڈیٹ ان کے اوپر ابھی تک نہیں لگی ہوئی. یہ پروگرام کو بڑی صحیح طریقے سے چلاؤ, آپ اپنا منزل کہیں اور جا کر بیچو. جب لوگ مر رہے تھے بھوک سے کورونا میں, یہ لوگ کہاں پر تھے؟ یہ لوڈ شیڈنگ کل نکلی ہے. ابھی جو یہ سردی کے دوران یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, سردی میں تو کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ نکلے. گلی گلی منشیات پڑوس بک رہے, ان کے گلی کے اطراف میں منشیات بک رہے, کسی کے اندر ضرورت نہیں ہے کہ بات کرے. ہمارے بزرگوں کے اوپر کوئی بات کرے گا, لالا غلام حبیب کے اوپر کوئی بات کرے گا, خدا کی قسم برداشت نہیں کریں گے. گزارش کرتا ہوں نہیں کرنے میں ان کو بڑاس نکالنے میں ہمارا بھائی ہے, ہمارا چھوٹا بھائی. آج کی بات نہیں ہے, جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے اسی مقصد کے اوپر بات کریں. آپ کی تقاریر ہم سن لیں گے, آپ کے لیے آ جائیں گے خصوصی انشاءاللہ. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں, ان کو اپنی بڑاس نکال لینے ہیں. بڑاس کی بات نہیں ہے بھائی, آپ مدعے کے اوپر بات کریں. یہ بات سن لیں, سب کہہ رہے ہیں کہ آپ موضوع کے اوپر بات کریں. ہم نے آپ سے یہ درخواست نہیں کی کہ آپ ہمیں نمائندے مانے یا نہ مانے, آپ کے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. میں یہاں ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں, یہ جولی پہ جاتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں جمع ہے, اگر یہی باتیں ہم کے دفتر میں اگر کریں گے تو میرے خیال میں ہمیں اسی وقت سے کریں گے. گزارش یہ ہے کہ یہاں کے الیکشن کے حوالے سے جس کا جو بھی عمل ہے, اچھا ہے, برا ہے, جس نے دانتی کی ہے, نہیں کی ہے, پاکستان میں ایک سرسرا ہے, اس وقت ہم نہایت ایک نیتی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ یہاں پر صرف کے الیکٹرک کے حوالے سے, پھر آئندہ گیس کے حوالے سے جیسے لالا نے کہا, پھر اور مسائل ہے, ہم اس وقت یہ بحث نہیں چھیڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے اپنی دل کی ایک بات کر دی, تو میں گزارش کروں گا کہ اس کے بعد کوئی اس موضوع پر بات نہ کرے, بس صرف کے الیکٹرک کے حوالے سے جو مشورہ ہے اسی پر, یہ میری درخواست ہے آپ سے. گزارش کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ صاحب آپ کی اجازت ہو, بچہ ہے چلتا ہے, بچے اس طرح کے. دیکھیں, میں نے جو بات کی ہر بحرف اپنے لفظ کے ساتھ ابھی بھی میں اسی پر کھڑا ہوں. آپ لوگوں نے چونکہ سب نے اس بات کی حامی بھری کہ ایم این اے اور ایم پی اے سے احتجاج کو لیڈ کریں گے, تو بھائی میں تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں کہ مئی کے مہینے میں پورے لوگ ان کے ساتھ نکلے. کیا انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کیا؟ یہ ان کے کرنے کے کام ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم ان کے اندر میں جا کے ان کا ساتھ دیں اور ان کو بتائیں کہ یار آپ یہ کام کریں. یہ ہم حقائق ان کے سامنے رکھ رہے ہیں, تو حقائق پر کسی کو ذاتیات پہ نہیں اترنا چاہیے.
मसला है क्या इलेक्ट्रिक को हम किस तरह से काबू कर सकते हैं, उनसे हम अपने लोगों का मसला कैसे हल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फिर वो अल्फाज अपने दोहराऊंगा कि इस वक्त शिराज खान जदून बाद में ये इस वक्त जमात इस्लामी का एक नुमाइंदा बैठा है, ये इस वक्त 20,000 लोगों का नुमाइंदा बैठा है जिन्होंने मुझे वोट दिया है। उनके भी आप पे मुझे तनकीद का हक बनता है कि मैं करूं कि हमारे लोगों को बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। देखिए आप हमारे हालात के क्या आज हाल हो गए, 20 घंटे की लोड शेडिंग, 4-4 दिन हमारे इलाकों की लाइट बंद कर देते, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। इस पर बात करें, हम पीपल पार्टी को तनकीद का निशाना बनाए तो बुरा लगे आपको कि हम बदतमीज हैं, हम मुद्दे से हट रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, काउंसलर से लेकर सदर तक आपका है, शुक्र अदा करें कि आपके इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके मसले के हल के लिए निकले। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि दीगर पार्टी के लोग आपके साथ बैठे हैं, वरना तो आप इख्तियार में हैं। कोई अखलाकी जवाज नहीं बनता कि आप एहतजाज करें। किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, किसके खिलाफ आप मसला हल करें? ये तो हुकूमत का काम है। क्या सिंध हुकूमत अगर चाहे, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब चाहे तो क्या वो केई को लगाम नहीं डाल सकते? क्या वो ये मसला हल नहीं कर सकते? उधर ही आ रहा हूँ। आप देखें, अब ये कहने का मकसद मेरा ये है, खत्म हो गई बात मेरी, खत्म हो गई। अब मेरे लिए निहायती काबिल एहतराम आप नहीं खुद पे ले, प्लीज खुद पे ना ले। अब हम हल की तरफ मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए अब हम कर क्या सकते शिराज भाई, तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज हुआ। मैंने फिर उसके बाद जो कुछ उसूल और ज़वाबित रखे। यकीनन कुछ इख्तिलाफात मेरे भी से है, पीटीआई से भी हो सकते हैं, जमात इस्लामी से भी हो सकते हैं, जीवाई से भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ये कह दिया था कि सारे इख्तिलाफात को, सारी चीजों को बाहर गेट से बाहर रख के है और अपने इलाके की इस मसले पे बात करना है। आपके पास आगे अपने इस मसले को किस तरह ठीक करना है, बराए करम सारे भाई इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। क्या मैंने बीच में किसी को टोका है? ये कौन से अखलाकी है, ये कौन से बेस पर नहीं है? आपने बात किया है इस बात को कैसे पहुंचेंगे, नतीजा कैसे आएगा? आप जो करें हम आपके साथ, ये बहुत मसले का राय तो हमें राय पेश करने थे। मेरी राय मुझे आप पहले सुने, उसके बाद आप लोगों को जो दिल में है वो आप करें ना यार। जब मैंने आपके बीच में बोला तो फिर आप बोले कि यार अब आप बीच में बात कर रहे हैं। क्या मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। ये मसला दे दे, जरूरी तो नहीं है कि इनके मसले पर ही आप अपने राय देना यार, आप लोग अपने फैसला करें, आप अपना राय दें। हम राय देंगे, आप लोग माने ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता। सर आप अब देखिए क्या इलेक्ट्रिक के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। अवल तो ये है कि जो पार्टी इख्तियार में है वो इनसे मसला हल करवाने में नाकाम हो गई। अब हम किमारी की सतह पे हमें इसका हल निकालना होगा। मैं इससे पहले जिस इजलास में बैठा था, सलार साहब आप भी यहाँ पर बैठे थे और लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी। जो मेरी राय थी वो खुल के सबके सामने आई। पहले दिन से मैं इस बात का हामी हूँ कि हमें एक होना पड़ेगा, पार्टियों से बालातर होना पड़ेगा। लेकिन ये हम नहीं करेंगे कि हम पार्टियों को बुला के हम सब एक है जी, ये तो हमको बेवकूफ बनाने वाली बात। हम सब निकलेंगे पार्टियों के झंडों के साथ। ये मसला हमारा बड़ा गहरा है, इसको समझने की कोशिश करें। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, इस पे आप लोग ऑफेंड ना हो प्लीज। हमने करना ये है कि यहाँ पर किमाड़ी बहुत अहम एरिया है। बड़ा वाज़ेह हमारा पैगाम है कि कैपिटी जैसा इदारा यहाँ किमाड़ी के ऊपर बैठा है, पीएसओ जैसा इदारा बैठा है, फिशरीज है, इतने बड़े बड़े इदारे अगर यहाँ मौजूद हैं तो यार हम उनको क्यों नहीं पकड़ते? किमाड़ी की अहमियत को आप लोग क्यों खाक में मिला? किमाड़ी एक अपनी अहमियत रखता है मेरे भाई, गेटवे ऑफ पाकिस्तान है। हमारी बदकिस्मती कि हमें वो नुमाइंदगार ही नहीं मिले जो इसकी तर्जुमानी कर सके।
اب ہم نے آپس میں مل کے اس کی ترجمانی کرنی ہے. KPT جیسے ادارے کے اگینسٹ ہم نے جانا ہے, ان سے بات بھی کرنی ہے. اگر بات نہ مانے تو ہمیں احتجاج پہ بھی اترنا چاہیے. ہمیں عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹانا چاہیے کہ یار یہ ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ کا کام ہوتا ہے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنا. کیماڑی میں کس کی زندگی کو وہ بہتر کرنا؟ ہسپتال کیماڑی میں KPT کا بنا ہے, کیا کیماڑی کے لوگ جا کے وہاں سے علاج کروا سکتے ہیں؟ یا کیا یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے کہ کیماڑی والوں کو اسپتال ہے ہی نہیں؟ اب ہم پھر بات کریں گے تو پھر چیزیں پولیٹیکل ہو جائیں گی. آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے ہر چیز ہمیں دی ہے. یہ لالا غلام حبیب صاحب آپ کا مسئلہ بھی نہیں ہے, رحیم صلاح صاحب کا بھی نہیں. یہ یہاں کے 4-5 لوگوں کی آبادی کا مسئلہ ہے. ان کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں, وہ ہم پر فرض ہے. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے, لوگ ہمیں گالیاں دے, مجھے میسیجز کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے اس پر کتنا پریشر ہے؟ لوگ ہماری طرف نگاہیں کیے ہوئے کہ یار آپ کو باتیں اس طرح سے کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں ہمارے مسائل حل کرتے؟ یہ ہمارے نمائندگان کو چاہیے کہ وہ خود جائیں اور یہ ہمارے یہ مسئلہ لڑے. وہ قومی اسمبلی میں بھی اس چیز کو اٹھائے کہ بھائی اتنے بڑے بڑے ادارے ہمارے پاس ہیں, میں MLA کسی بھی پین کا بیٹھا ہوں تو یہ مسئلہ آپ ہمارا حل کرے. مجھے پتا ہے بجلی مہنگی ہوگی. جماعت اسلامی رمضان کے بعد انشاءاللہ پورے پاکستان بھر میں, جیسے آلریڈی ہم پہلے کر بھی چکے ہیں, بہت بڑی تحریک ہم اٹھا رہے ہیں, خاص کر بجلی سستی کرنے کے لیے. وہ تو ہم کر رہے ہیں, بڑے پیمانے پہ بھی کر رہے ہیں, چھوٹے پیمانے پہ بھی چیخو پکار کر رہے ہیں, لگے رہے. کیماڑی کا مسئلہ ہمیں پاکستان سے الگ کر کے سوچنا ہو. اور اگر ہم اخلاص کے ساتھ اس چیز پر اکٹھے ہوئے اور بیٹھے, اللہ کی قسم اللہ ہماری مدد کرے گا, مجھے یقین ہے. ہم کیا کریں گے؟ قومی مسئلے میں ہم نہیں جاتے, ہم پکڑیں گے اداروں, KPT کے پاس جائیں گے کہ بھائی آپ یہاں پر ہے, اربوں روپے کی ٹرانزیکشن یہاں پر ہو رہی ہے, آپ ایک کام کریں, کیماڑی کی آبادی کو آپ سبسڈی دیں. بل جو ہم پر آتے ہیں, جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ میں سے کسی نے بات کی کہ ایک کمرے کا گھر ہے 20,000 کا بل آ رہا ہے, اس پر ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے بھائی باقی ملک میں آ رہے تو ٹھیک, کیماڑی کو آپ الگ کر کے, کیونکہ یہ پورٹ سٹی ہے, پورٹ سے منسلک کا جو علاقہ ہوتا ہے, پوری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کو رویلٹی ملتی ہے. ہمیں رویلٹی دی جائے کیماڑی کے لوگوں کو, ہمیں ہسپتال دیا جائے. ہمارے بجلی کا مسئلہ KPT کیسے حل کرے وہ بھی میں آپ کو تجاویز دینا ہمارا کام ہے, عمل کروانا ہم سب کا کام ہے انشاءاللہ. ہمیں سولر سسٹم فراہم کیا جائے, ہر گھر کو سولر دیے جائے. KPT افورڈ کر سکتا ہے الحمدللہ, KPT اچھا خاصا پاورفل ادارہ ہے. اگر یہ وہ نہیں کرتے پھر ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ KPT جائیں کہ الیکٹرک کو سبسڈی دیں. سبسڈی کیسے دیں کہ اگر 20,000 کا بل آ رہا ہے, 10,000 KPT بھرے, 10,000 کیماڑی کا غریب رہائشی بھرے. سمجھ میں آنے والی بات ہے. صرف KPT نہیں ہے, PSO جیسے ادارہ یہاں ہماری زمینوں پہ, فشریز کا اتنا بڑا یہ حساب کتاب چل رہا ہے. تو ہم نے جا کے بجائے ان چیزوں میں الجھنے کے, سیدھے جا کے اداروں کو بیچ میں لانا ہے کہ آپ ہمیں الگ سے کام کریں, چونکہ یہ الگ علاقہ ہے, کوٹ کے اوپر ہم گیٹ وے تو پاکستان ہم بیٹھے, یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارے لوگوں کو دے. کالج یہاں پر بنانا KPT کا کام, یونیورسٹی بنوانا KPT کا کام. KPT تو ہے ہی ٹرسٹ. یہ چیزیں ہم اگر مل بانٹ کے چلے ساتھ میں, اور یہ ایزیلی ہوں گی نہیں, اگر یہی ہمارے رویے رہے بالکل ٹھیک بات ہے, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے, مدعا سمجھنے سے پہلے ہی ہم اس کو توڑنے کی کوشش کرتے تو کام نہیں بنے گا. تو یہ میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے کہ آپ سب لوگ اس مسئلے پر نکلیں, ایک ہوں. صرف باتیں کرنے سے کام نہیں بنے گا. ہم جائیں گے, نکلیں گے سارے لوگ مل کے, جب بورڈ پہ بیٹھیں گے پورا پاکستان انشاءاللہ اسلام آباد کے لوگ اٹھ کے آپ کے پاس آئیں گے کہ یار آپ کے حقوق, ہم آپ سے بات کریں. پھر دیکھیں کہ مسائل کیسے حل نہیں ہوتے. اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. اچھا جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ یہاں پر رمضان سومرو صاحب بھی موجود ہے جو سومرو برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں. شکریہ آپ کا بھی. سب سے پہلے تو بات یہ کہ ہمیں کے صرف پولیٹکس کو سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ پرائیویٹ ادارہ ہے. میں تو جوانی سے ہی جب جوان تھا تو یہی سننا تھا, لوڈ شیڈنگ, کے الیکٹرک, مشرف صاحب نے جو بانٹ دیا دے دیا. اس دوران تمام سیاسی پارٹی 3-4 جو بھی سیاسی پارٹیاں تھیں ان کی بھی حکومت آئی
لیکن لوڈ شیڈنگ مستقل چلتی ہے. جس طرح ابھی شہراز صاحب نے کہا کہ حافظ نعیم صاحب نے سال 2 سال پہلے جو ہے اتنا بڑا مظاہرہ کیا, سب کچھ کیا, لیکن معاملہ وہی جو کا تو ہوا. نہیں ماشاءاللہ 30 IPP میں ایک بات کر رہا ہوں, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹی جو ہے گائے بگائے وہ کے الیکٹرک سے الجھتی رہی ہے, لیکن معاملات حل نہیں ہوئے. اور اب ہم آ جاتے ہیں کیماڑی کی طرف. اب کیماڑی میں آپ کو صرف جماعت اسلامی کے ووٹر نہیں ہے, پیپلز پارٹی کے لیے, پی ٹی آئی کے, ہر پارٹی کے لوگ. تو اس کا مطلب یہ کہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے, اور عام آدمی بھی بیچارہ چاہے وہ ووٹ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے, ان کے بھی مسئلے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے مبرہ ہو کے پہلے تو بات یہ کہ بات کرنی چاہیے. اب کے الیکٹرک نے پتہ ہے آپ کو, ادارے بھی ان کے فیور میں, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور آپ بولے ہو کے پی ٹی یہ تو 5-10 سال کا آپ نے منصوبہ بتا دیا. اصل بات یہ کہ کے الیکٹرک کی پہلے آپ کو سمجھنی چاہیے کہ معاملات کیا ہے. وہ ہم سے 300% جو نا پیسہ لے جاتی ہے, یہ شاید آپ کے علم میں نہیں. سب ہے سر, بجلی ہمارے, میں اسی بلڈنگ میں رہتا ہوں, میں نے فون کیا جب 2 دن سے بجلی نہیں کے الیکٹرک والوں کو, اس نے بولا بھائی ہم نے فیڈر بند کیا ہوا ہے اس لیے کہ بل نہیں دیتے. میں نے کہا یار میں تو, اچھا میرے برابر میں کنڈا لگا ہوا ہے, اس کی لائٹ ہے, جو پراپر بھر رہا ہے اس کی جو نا لائٹ نہیں ہے. تو میں نے بولا بھائی جان میں تو بل بھر رہا ہوں نا, اب جو نہیں بھر رہا آپ اس کو پکڑو, آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ بھی یہ زیادتی کر رہے ہو. تو بات یہ کہ زیادتی تو زیادتی ہے, وہ جس کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ مقصد ہو رہی ہے. اب اس میں ہم یہ گنوائیں کہ یار فلاں پارٹی کا قصور ہے, تو ہر پارٹی نے بھی اقتدار میں بھی رہے, احتجاج بھی کیا ہے, پاور پلے بھی کیا ہے, سب کچھ کیا, لیکن حاصل نہیں ہوا. ہمیں جو ہے نا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدعا یہ ہے کہ ہم جو بیٹھے ہیں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس وقت ہم رمضان سے ہٹ کر بھی گرمیاں بھی آ رہی ہیں, ہم کیا وہ عمل کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا بجلی پرووائڈ ہوتی ہے, تاکہ جو یہ ہمارا بنیادی حق ہے پانی بجلی گیس, یہ ہمارا بنیادی حق ہے, وہ ہمیں ملنا چاہیے. بس ہماری اتنی سی بات ہے, اور اس چیز کو سوچنی چاہیے کہ اس کا حل آپ بتاؤ. یہ تو جتنے بھی آپ دیکھو کہ ان کی پولیٹکس یہ کہ آپ ذرا سے جو روڈ پہ نکلو رینجرز آ جاتی ہے, پولیس آ جاتی ہے اس کے لیے, فوج آ جاتی ہے. تو بھائی کیوں آ جاتی ہے؟ اس لیے آ جاتی ہے جج بھی ان کے فیور میں, اس لیے کہ بھائی ان کو بجلی 24 گھنٹے فری آف کاسٹ دیتی ہے. آپ چلے جاؤ, آپ پولیس لائنیں وغیرہ دے دو, بل بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بل بھر رہا ہے اس کا کیا قصور ہے. اصل مسئلہ تو یہ آ رہا ہے نا, ابھی ہم چاہے کہ الیکٹرک کے بل جلا دیں, چاہے بل نہیں بھرے, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور طریقہ رائج کر لیا, پورا فیڈر بند کر دیتے ہیں. تو بات یہ کہ اس چیز کی طرف حل پہ جائے کہ الیکٹرک والوں سے یہ بات کریں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو بل ملے نہیں ملے, آپ پی ایم ٹی پہ ڈال دیتے, پورا پی ایم ٹی کے ذریعے ہم سے 300% لے جاتے, پھر بھی ان کی شکایت یہی ہے کہ بھائی بل نہیں بھر. تو بھائی آپ جو بل نہیں بھر رہے اس کو پکڑو, جو بل بھر رہے ہیں اس کے ساتھ کیوں یہ قصور ہے, اس کا کیا قصور ہے. تو اس قسم کے حل کی طرف جائیں اور مل کر, اچھی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو کراچی میں کے الیکٹرک کر رہا ہے کسی ایک سیاسی پارٹی کے پاس حل ہی نہیں, سب کو مل کر کرنا پڑے گا اور ایک دوسرے پہ الزامات نہیں لگائے. جو بھی ہے ہم نے دیکھا ہے ایم این اے ایم پی اے روڈوں پہ کھڑے بھی انہیں کے الیکٹرک کے لیے لا حاصل, آپ کچھ بھی کرو ان کے لیے فورسز بھی آ جاتی ہے, نقص امن کے بہانے سے جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. مسائل کے حل کی طرف جائے کہ بھائی کوئی ایسا حل آپ لوگ اگر ذہن میں ہے کہ بھائی ہم نے تو دیکھا لوگوں نے تو ڈنڈے بھی اٹھائے ان کو سیدھا کرنے کے لیے. بات یہ کہ اگر باتوں سے کے الیکٹرک مانتا تو میرے خیال سے تمام سیاسی پارٹیوں نے احتجاج کیا کہ الیکٹرک کے خلاف کراچی, تو وہ تو باتوں سے نہیں مانتے. اب اس کا پھر یہ ہے کہ جو بولتے ہیں نا باتوں سے نہیں مانے, بولتے ہیں لاتے تو خود باتوں سے نہ مانے. کوئی حل کی طرف جائے, بس یہی میرا کہنا ہے. مہربانی کریں صرف علاقے کی, اور یہ بنیادی بات ہے, اور یہ جو گرمی آ رہی ہے. تو اچب خان ہوں, یہاں پر پونا والا میں میری رہائش ہے, پونا والا کمیٹی کا سرپرست عالم ہوں, اور میرے ساتھ یہ میرے ساتھی بھی آئے ہوئے جو ہمارے پونا والے کے چیئرمین ہیں. تو اپنے جو ہمارے بڑے ان کو چند تجاویز دینا چاہ رہا ہوں.
बाकी अगर इनको बेहतर लगे तो उस पर अमल करने का वो करेगा, नहीं तो मुख्तसर जैसे सिर्फ 5 मिनट लूंगा। सबसे पहले तो बिजली की लोड शेडिंग के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो जिसमें हर तबके के लोग शामिल हो, उनसे मुलाकात करें, उनको अपने साथ शामिल करें, जो किसी सियासी बुनियाद पर वो नहीं करे कि अपने उसके लिए, ठीक है। इसके बाद के इलेक्ट्रिक के अफसरान के साथ एक मीटिंग करें और लोड शेडिंग के मामला और बकौल कैसी के कि बिजली चोरी होती है, दोनों मामला रमजान उसके बाद जून जुलाई आने वाली है, उसके सिलसिले में वो करे ताकि लोड शेडिंग कम से कम हो जाए, एक लाएहमल तैयार करें। देखिए हमारे एक दोस्त थे, हम नाम नहीं लेना चाहते पीपल पार्टी, उसको मैंने कहा यार हमारा बिजली, उसने कहा यार आप कुंडे लगा तो चोरी करते, मैंने कहा ठीक है हम कुंडे लगाते हम चोरी भी करते हैं, हम गैस का चोरी नहीं करते, गैस का बिल मुकम्मल भरते, हमारे 3 साल हो गए हमको गैस भी नहीं मिला है। तो ये अगर आपको जवाब दो देवे ना तो ये जवाब ऐसी बसाएंगे, इसको 2 चीजों से काबू करेंगे हम, या जबरदस्त किस्म के एहतजाज से हम इसको काबू करेंगे या हम मेंटली तौर पे इसको काबू करेंगे। मेंटली तौर पे काबू करेंगे क्योंकि हर एहतजाज का मैं हिस्सा रह चुका हूँ अपने बड़ों के साथ, और यहाँ पर आके हमारे उसको जो है ना एहतजाज को हाईजेक किया गया है। जो हमारे मौलाना साहब दूसरे तीसरे इन्होंने कोशिश की कि इनको पीछे रखा जाए, मुखलिस लोगों को कभी भी आने नहीं देंगे। लाला हो गया और मौलाना साहब हो गए, यकीन करो कभी भी शजात भाई हो गए, इन लोग कभी भी आगे आने नहीं देंगे। चलो ये तो हो गया। इसके बाद कमेटी, एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इलाके में अमन अमान, सफाई सुथराई, मंशियात आजकल बहुत ज्यादा आम हो गई है, उसके सिलसिले में अफसरान इबादत से मुलाकात किए जाए और एमपीए टाउन नाजिम यूसी मेंबरान के साथ इलाके मौजूदीन के साथ मिलकर इन तमाम मसाइल का फौरी हल निकाला जाए, क्योंकि हमारे बच्चे मंशियात के आदी हो गए। सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, गैस के भी और मंशियात के भी है। एक ये हो गया। इसके बाद जो है ना रमजान में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम गैस वो करेंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया। इस सिलसिले में भी कोई मीटिंग होना चाहिए। और आज की इस मीटिंग से मुझे ये खुशी हुई कि हमारे बहुत मुखलिस और काबिल एहतराम हमारे मेहमान और हमारे दोस्त यहाँ पर आए, इन तमामों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि मेरी जाती राय आखिरी वाली ये है कि इस तरीके की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए और ये मुखलिस जोड़े के बस ये होनी चाहिए। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुन्नत वल जमात के काजी इलियास साहब भी मौजूद है, उनके साथ दोस्त भी मौजूद है। कारी साहब, आपकी तरफ से कोई भाई बात करना चाहे तो जरूर अपना राय का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम जमात के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने केमानी के अवाम के हुकूक के लिए जो है ना एक मौसर आवाज़ उठाई और इस हवाले से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अब्दुल रहीम सालार साहब की पूरी टीम को भी जो है ना खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़े दिल पर राय रखी है कि इतनी सारी जमातों को जो है एक प्लेटफार्म पर जमा तमाम जो बड़े सियासी मजहबी जमातों के जिम्मेदारान हैं। मैं ये सारी बातें जो सुनी, हमें तो इस चीज़ का तजुर्बा भी नहीं है, हमारा ताल्लुक मजहबी जमात से है, तो सियासी मैदान में हमने वो कदम रखा नहीं है। मगर केमानी की जो है ना फलाह के लिए जो कमेटियाँ बनी है माजी में आप हजरात ने काम भी किए है, उस हवाले से तो जो आप हमारे बड़े हो, जो आप फैसला करोगे केमानी के जो है ना फलाह के लिए, आवाम की सहूलत के लिए, हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शाना बशाना होंगे। अगर बात धरने की आएगी, एहतजाज की आएगी या मरने की आएगी हुकूक के लिए, तो हम इंशाअल्लाह आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। हाजीपुर टाउन के सदर मोहम्मद तारिक साहब भी मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कि मोहम्मद तारिक साहब भी अपने कलाम का इज़हार करें। जिस तरह हमारे मशरान और बुजुर्गों ने बताया पहले भी, क्या इससे पहले भी कमेटियाँ बनी हैं ऑलरेडी के इलेक्ट्रिक से। मैं खुद भी 1-2 कमेटियों में था, तो लगाते हुए हमारी बातचीत हुई। के इलेक्ट्रिक किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। लोड शेडिंग मुसलसल बढ़ती जा रही है। मेन इशू जो है वो लोड शेडिंग का है। पहले 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16, अब 20 तक चला गया। ये सबको पता है 20 घंटे चला गया। इशू ये है कि इस लोड शेडिंग को खत्म कैसे किया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई जाए। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सियासी नुमाइंदों ने मशवरा दिया है कि जी एक कमेटी बना के हमारे मौजूदा MPA MNA साहब जो है उनको फ्रंट पे लाया जाए, ताकि आवाम के सामने भी वाज़ेह हो जाएंगे कि आवाम के फेवर में है या नहीं, जो बात लोगों के चल रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उनको फ्रंट पे ला के और यहीं के हमारे नुमाइंदे जो एक टीम बना के उनके साथ चलें, कि इलेक्ट्रिक के साथ मीटिंग करें। उसके बाद जो भी एहतजाज करना है, रोड ब्लॉक करना है, ये तो सेकंड मरहला है। लेकिन अभी रिजल्ट क्या निकलता है वो लिखत पढ़त करके MNA MPS को मेरा तो मशवरा है कि उनको फ्रंट पे ला के उनके साथ बैक पे हम सब खड़े होंगे इंशाल्लाह। मेरी जमात भी खड़ी होगी, हम भी खड़े हैं, और जितने नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं
मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, हमारे नौजवान मौजूद हैं, तो ये सब इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पसंद है कि इंसाफ माड़ीपुर टाउन के सदर सर इलियास भी मौजूद है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो अपना इस इशू पर ख्यालात का इज़हार करें। बातें हमारे साथियों ने और हमारे हमायदीन ने तो काफ़ी सारी कर लिए, और तमाम तर बातें सुनने के बाद मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि क्या ये एक ऐसा बदमस्त घोड़ा है कि जो किसी के काबू में नहीं, और जो हमारे मुल्क का एक निज़ाम चल रहा है, ताकतवरों के हाथ में ताकत है, उनके सामने सब बेबस है। अगर हमने कुछ करना है तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, मिसाल आज़ाद कश्मीर की मौजूद है। मुझे पीटीआई को, किसी को पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी के तरंगे में पीछे रखने होंगे। हमें केमाड़ी की आवाम बन के यकमुश्त हो के अपने में से जिस पर हम सब का एतमाद हो उसको अपना बड़ा बना के साथ में सब मिलेंगे और इस बदमस्त घोड़े को हम काबू करेंगे बजोर बाजू। अगर आप ये समझते हैं मैंने एमपीए, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो मेरा, वो जमात इस्लामी का हो, जो ताकतवर लोग के ही को सपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोग हैं। इस मुल्क का निजाम मुशराते, इस मुल्क को बर्बाद करने वाले वो है, और उनके सामने मेरा एमएनए, आपका एमपीए कोई नहीं डर सकता जब तक मिन हैसुल कौम हम खड़े नहीं होंगे। कुछ भी नहीं हो सकता, न पहले हुआ, लाला मौजूद है, इनकी काविशें है, मौलाना साहब की भी हो, सबकी काविश है, लेकिन ये मजबूर है, ये हमसे बेहतर जानते हैं, बड़े हमारे। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जितनी कमेटियां बना लें कुछ नहीं होगा। हमें आजाद कश्मीर की मिसाल लेनी होगी, सबको अपने तरंगे पीछे रख के एक मुश्त होके किसी भी एक बड़े को अपना रहनुमा बनाएंगे जिस पर हम सबको यकीन हो, उसमें पार्टी कोई नहीं होगी, और फिर हम सब उसके साथ होंगे। जान जाती है तो जाए, रोज रोज के मरने से बेहतर है एक ही बार मर जाए। शुक्रिया। सैयद अमान अली शाह भाई भी मौजूद है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस एजेंडे पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने पर अब्दुल रहीम सालार भाई का निहायत ही मशहूर हूँ, और उसके बाद मौलाना साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दावत दी, और उसके बाद अपने बड़े गुलाम हबीब लाला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस प्रोग्राम में आए, और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद देखें के इलेक्ट्रिक के जो मसाले में पहले उसको हम समझेंगे कि हम के इलेक्ट्रिक के साथ कैसे लड़ पाएंगे, कैसे लड़ सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से जो लोग जानते हैं उनको पता है कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ की माड़ी में हमसे ज्यादा किसी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ काम नहीं किया है। पूरा प्रोग्राम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक किसी ने नेपरा का नाम ही नहीं लिया। नेपरा उस इदारे का नाम है जो इदारा के इलेक्ट्रिक को बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस फराहम करता है, और नेपरा को हम इस बात के ऊपर पाबंद कर सकते हैं, वकील साहब इसमें रहनुमाई फरमाएंगे कि के इलेक्ट्रिक हमारे साथ जो मुजालिम करता है उसका इल्म नेपरा को नहीं है। हमने जब नेपरा में केस किया के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, तो अल्लाह गवाह है कि के इलेक्ट्रिक के बड़े बड़े अफसरान जो अपने आप को बड़े बड़े फिरौन समझते हैं, वो भी अल्लाह के हुक्म से हमारे सामने आए और उन्होंने हमारी बात सुनी, और हमारा जो मुद्दा था उसको उन्होंने पूरा मनोअन सुना, और उसके ऊपर वो हमारे साथ पाबंद हुए। और यहाँ तक कि हमें बताया गया कि आप तमाम मसाजिद से लेटर पैड पर, जो मसाजिद के लेटर पैड होते हैं, उसके ऊपर तस्दीक करवाए कि आपके इलाके में किन किन औकात में लोड शेडिंग होती है, और वो हमने वहां पर जमा कराई। उसके बाद कोरोना का दौर शुरू हुआ, और उसके अंदर हमने उनके साथ ऑनलाइन हायरिंग की, जिसका सिलसिला अभी तक बिना किसी को बताए, बिना किसी की तशहीर किए हुए हम कर रहे हैं। सिर्फ वसाइल की कमी की वजह से, वक्त की कमी की वजह से उसके ऊपर हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे। आप लोगों ने इस इजलास का एहतमाम किया, उसके अंदर ये जिम्मेदारी हम आपको मुंतकिल करते हैं, हम आपको रास्ता दिखाते हैं, हम आपको बताते हैं कि आपने कहां जाकर के इलेक्ट्रिक को गर्दन से पकड़ना है और कहां पर के इलेक्ट्रिक आपके काबू में आएगा। आप 1000 दफा रोड बंद कर ले, बड़े बड़े इस्तेमाल पार्टियों ने किए, क्यों ये पार्टियों वालों ने रोडे बंद नहीं किए अभी तक? उनके हेडक्वार्टर के सामने जमात इस्लामी का तवील तरीन धरना हुआ, जिसमें मैं बजाते खुद की माड़ी का रिहायशी मैंने शिरकत की। मेरठ होटल के अंदर ख्वाजा इजहारुल हक ने हाफिज नईमुर रहमान साहब के ऊपर कुर्सी उछाली, उस कुर्सी को पकड़ने वाला मैं था जो वहां की माड़ी की नुमाइंदगी कर रहा था। पूरी मीडिया चैनल वहां खड़ी थी, और वहां पर हाफिज नईम साहब ने मुझे बुलाकर अपना
पर्सनल नंबर दिया और मुझे कहा बेटा आप बहुत बड़े, उनके अल्फाज थे, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। हमारे उस्तादों में से हम हर शख्स की, हर पार्टी की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, उनके काविशों को अकीदत की निगाह से देखते हैं। सब हमारे बड़े हैं, हमें किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं है। चाहे जो जिस पार्टी में है वो लगा हुआ है, अपनी कोशिश कर रहा है सिर्फ इस अवाम की खिदमत के लिए। आज जब आपने हमें बुलाया है, हमारे भी काम थे, हम भी घर पे बैठ सकते थे, हम भी अपने काम एंजॉय कर सकते थे, लेकिन हमारे अंदर अवाम का दर्द है। हम पहले भी खड़े थे, चाहे हम जिस पार्टी में थे या नहीं थे, अभी भी हम खड़े होंगे। और कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि कीमाड़ी का कोई नुमाइंदा कीमाड़ी के लोगों के साथ ज्यादती करेगा और हम खामोश रहेंगे। खुदा की कसम ये गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती। हम इनका मुकाबला करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, चाहे वो जिस भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, और जितना बड़ा सूरमा अपने आप को समझता हो, हक बात जाकर उसके मुंह पर कहेंगे, अपनी कीमाड़ी के लोगों के हुकूक लेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि दिल में मुनाफिकत रखने वाले लोगों को ये बातें समझ नहीं आएगी। गरीब लोग हम भी देखते हैं कि छोटे छोटे घरों में रहते हैं, उनके बच्चों के ऊपर इस गर्मी के अंदर गर्मी दाने निकलते हैं। वो गर्मी दानों से उनको जो तकलीफ होती है वो मैं समझ सकता हूँ। हमने भी गुर्बत में टाइम गुजारा है। हमारे आबा अजदाद ने हमें कोई, हम पैदाइशी मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, हम भी गरीब लोग हैं, हमने भी गरीबी देखी है। तो बताने का ये मकसद है कि अवाम के अंदर सबसे बड़े शऊर बेदार करना चाहिए। अइम्मा कराम जो हमारे मसाजिद के हैं, उनको मसाजिद के अंदर लोगों को इस बात की तरगीब देनी चाहिए कि आप जिस जुल्म के ऊपर खामोश है, तो इस जुल्म के अंदर आप भी बराबर के शरीक है। आज हम खामोश है, आज हमने अपने जमीरों को सुलाया हुआ है। हम जब ये सर्दी में ये लोड शेडिंग नहीं थी हजरत, सर्दी में हम कहां पर थे? आज जब गर्मी हुई है और हमें लगा है कि इसके सियासी पॉइंटिंग स्कोरिंग करेंगे, आज हमें याद आया कि यार गर्मी है, गरीब लोग मर रहे। ये सर्दी में लोड शेडिंग नहीं थी, सर्दी में तो गैस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कहां थे हम लोग? मैं कहां पर था? तो बताने का मकसद ये कि हम अगर अपना तशहीर करना चाहते हैं, अपनी पार्टी की तशहीर करना चाहते हैं, उसके आपको दीगर बड़े मौके मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लोगों से हलफ लिया जाए कि कोई पार्टी का नुमाइंदा बनकर इसमें शिरकत ना करे, कीमाड़ी वाला बनकर शिरकत करे, कीमाड़ी के लोगों के हुकूक की जंग लड़े। खुदा की कसम पहली गोली खाने के लिए मैं तैयार हूं, बाद में आप लोग मरना। बिलाल भाई मौजूद है, कयूम भाई से राब्ता हुआ था, खानबंद को थे, उन्होंने अपनी जगह पे नुमाइंदगी के लिए अनवर शाह साहब को भेजा है। तो मैं अनवर शाह साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं समझता हूँ कि हर बंदे ने जो अपने तरफ से बात की तो सबकी बातें सही है, लेकिन दो तीन एक इशू पे बात करूँगा। सबसे पहले तो ये कि हमें जितने भी ये रंग बिरंगे हमारे झंडे हैं ना, हर बंदा किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है, उसको जरा साइड पे रखना होगा। मैं समझता हूँ कि ये इजलास माशाल्लाह बड़ा प्यारा इजलास है, सही है। ये एक तो हर महीने होना चाहिए, जैसे दोस्त ने मशवरा भी दिया, हर महीने ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें किसी भी पार्टी का नाम ना लिया जाए, नहीं तो ये कभी कामयाब नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक मसला के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है, हम भी कारोबार करते हैं, बिजनेसमैन है, प्राइवेट अपना, अगर हमें कोई पैसे ना देंगे, सही है, तो हम उसे माल देंगे, एक दफा देंगे, अगर वो हमारे पैसे रोकेगा तो हम उसे दोबारा माल नहीं देंगे। तो प्राइवेट हमारा अपना कारोबार है ना, कोई वजीर मुशीर हम पे जबरदस्ती किसी को माल नहीं दिलवा सकता है। तो जब से हम सुन रहे हैं, मैं पहली बार मतलब ये कि बिजली के उसमें जो है ना पहली बार शिरकत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कई सालों से ये सुन रहा हूँ कि क्या इलेक्ट्रिक हमें क्या बोल रहा है कि भाई बिल नहीं भरे हो आप लोग, बिल नहीं भर रहे थे वाले। तो मैं बोलता हूँ कि ये सबसे बड़ा इशू है, हम लोग जो बिल नहीं भर रहे, अगर हमारे केमाड़ी के लोग बिल नहीं भर रहे तो मैं भी केमाड़ी का बैठा हूँ ना, मैं भी तेरी पैदा हूँ, समझो मैं नहीं भर रहा हूँ, सही है। अव्वल तो हम कुछ इस तरह अवेयरनेस दे लोगों को कि खुदारा अपने ये बिल भरो, क्योंकि वो हमें सिर्फ एक बात करते हैं कि भाई आप 50% बिल, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि 30% केमाड़ी के लोग 30% बिल अदायगी करे तो हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। तो ये तो फिर हमारी सुस्ती हुई ना, एहतिजाजों से क्या फायदा, बिल तो हम भर नहीं रहे। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए। हमारे पास सारे जो है ना मतलब कौम के इलाके के हर तरह के बड़े मौजूद है, माशाल्लाह मुअज़्ज़िज़ लोग मौजूद है,
कि भाई हर बंदे को मिन्नत समाजत हम करें। सबसे पहले मैं अपने हिसाब के एतबार से बिल अगर किसी पे ज्यादा हो तो भाई किस पे करे, लेकिन ये बने। दूसरी बात और अहम बात यह है कि फिर उसमें हम जितने भी बंदे जो शरीक हो ना, कि वो मुखलिस हो के सिर्फ केवाड़ी के लिए, कि भाई मैं केवाड़ी का बच्चा हूँ, केवाड़ी का बेटा हूँ, किसी पार्टी का या किसी का नहीं। और उसके बाद सबसे पहले बिजली का मसला, और इंशाल्लाह जब ये हमारा कामयाब होगा, जिस तरह एक भाई ने मशवरा दिया कि मंशियात वगैरह, तो वो बात के काम है, लेकिन पहले एक पे तो कामयाबी मिलेगा। बस इतनी सी मुख्तसर बात है कि भाई सियासी बातें ना हो और सब मुखलिस हो। वस्सलाम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का इंतहाई मशहूर हूँ कि इन्होंने इलाके के जो जुमला मसाइल हैं, इन तमाम इशूज़ को लेकर तमाम पार्टीज को एक नेज पर और एक मनहज, एक पॉलिसी पर लाकर जमा किए। तो मैं आप हज़रात का सबसे पहले इंतहाई मशहूर हूँ। उसके बाद आज के इस इजलास में भरपूर शिरकत आज बिरादरी और जमाती जितने भी जिम्मेदारान हैं, लीडरान, कायदीन हज़रात, इनका भी इंतहाई मशहूर है कि आप अपने आवाम के साथ, अपने इलाके के साथ एक इखलास का और खुलूस का भरपूर मुजाहरा करके यहाँ आए हैं। तो आप हज़रात का भी इंतहाई शुक्रिया। और सबसे अहम बात जो हमारी पहले इजलास में तय हुई वो ये थी कि हम टू द पॉइंट एक इशूज पर हम उठे, और उसमें यही तय हुआ कि हम जो है ना बिजली के मसले पर सबसे पहले हम आगे आएंगे, और उसके बाद जैसे दीगर इलाके के मसाइल हैं उस पर भी हम इंशाल्लाह यकजहती के तौर पे एक साथ आगे जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम इस बिजली के मसले को बहुत सारे साथियों ने बात की और हमारे पहले भी इससे बातें हो चुकी हैं, तो हर साथी की अपनी राय है और सब काबिल कदर हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम बिरादरियों से, जमातों से जो जिम्मेदारान मुतय्यन कर लिए जाते हैं, अगर आप इस बात पर इत्तेफाक नहीं करते कि सियासी जमात का झंडा नहीं होना चाहिए, उनका नारा नहीं होना चाहिए, तो एक बात जहन में रखें कि सियासी जमातें जितनी भी हैं वो भी इस मुल्क और कौम की खिदमत के नाम को लेकर आगे आती हैं, और वो भी आपके जुमला मसाइल को लेकर चलती हैं। तो अगर उनका झंडा या उनका नाम या उनके कारकुन आते हैं तो वो तो जमात के लीडर के नाम पर तो नहीं आएंगे, वो तो जाहिर बात है जमात को नाम सुनकर आएंगे या उनका झंडा देखकर आएंगे या अपने कायद को देखकर वो उस चीज को लेकर आएंगे। तो सियासत जो है ना ये बजाते खुद एक खिदमत का नाम है, ये कोई जातियात की चीज नहीं है। इसमें एक चीज ये है कि इसमें हम एक दूसरे के आमने सामने आएंगे कि हम बिरादरी वाले जमात पर और सियासी जमात वाले बिरादरी पर आकर बात करेंगे, तो इस चीज से हम हटकर चलना चाहिए। हमें सबसे पहली जो है ना वो पावर दिखानी चाहिए, और वो पावर शो चाहे सियासी जमातों के हवाले से हो या फिर आल बिरादरी हवाले के हवाले से हो, जो भी हम जितने भी पावर शो अवामी दिखा सके ये हमें जो है ना फायदा देगा। और इसके बाद ये है कि इस पर जो है ना हल्फ लिए जा सकता है कि भाई जितने भी सियासी लीडर हैं या बिरादरी के जिम्मेदारान लीडरान हैं वो इस बात पर अहद कर ले या हल्फ ले ले कि हम इंशाल्लाह खुलूस के साथ चलेंगे, हम कोई जमात की इस किस्म की चीजों को ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे या कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेगा। इस पर मेरे ख्याल में इत्तेफाक कर लिए जाए, क्योंकि हम सियासी जमात को टारगेट करके, सियासी जमात बिरादरी को टारगेट करके इससे हम तकसीम होने का खदशा हो सकता है। तो इस चीज पर हम जरा फोकस कर लें। दूसरी बात ये कि भाई अमान साहब ने भी अच्छी बातें की और बाकी साथियों ने भी अच्छी बातें की कि गोली खाने और गोली खिलाने, हम अदम तशद्दुद की पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरे में जो हमें मुहैया किया जाता है हम उसी को इख्तियार करें। हाँ, क्योंकि हमारे इस किस्म की बातों से जो है ना हमारा जो मुखालिफ है या हुकूमत है वो इस चीज को भी हमारे दरमियान तफर्रुक़ डाल सकता है या बिरादरियों को जो है ना इस चीज पर आमादा कर सकते हैं कि आप किस किस्म के साथ हो गए हैं। तो हमारी बात भी इस तरह होनी चाहिए कि जिस तरह हम इस्लाह कौम के लिए उठ रहे हैं तो हमारी बात भी इस्लाह कौम के मफाद और दायरे में होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह मैं हमारे अमीर साहब मौजूद है जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना बिलाल साहब, इंशाअल्लाह उनका जो भी हुक्म होगा वो इंशाअल्लाह जमात के तौर से हो या इस कमेटी के हवाले से हो, हम इंशाअल्लाह शाना बशाना होंगे और अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी इंशाअल्लाह देने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सदक़ल्लाहु
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निहायत ही काबिल एहतराम मौलाना मुजद्दिद और मौलाना बिलाल साहब, अब्दुल रहीम साहब, शिराज भाई और आए हुए मेरे तमाम बिरादरियों के सियासी अमायदीन, गैर सियासी अमायदीन, बिरादरियों से अंजुमन स्वाद के दोस्त अहबाब, अमान भाई और तमाम दोस्त साथी अहबाब को इस खूबसूरत प्रोग्राम में आने पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, इस तरह शिराज भाई की बातें सामने आई या अमान भाई की, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ा बेहतरीन एक फोरम दिया है कि इनके दिल का बड़ा जोर है अब्दुल रहीम भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग वालों का कि हर खैर के काम में माशाल्लाह से आगे रहते हैं और अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सब समेत इस वक्त हम एक अच्छे और नेक काम, नेक मकसद के लिए यहाँ बैठे हैं, न किसी की पार्टी की जो है ना पजीराई के लिए। शुजात अली साहब बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि आज अल्लाह पाक ने हम सब पर बड़ा करम किया है कि हम एक ऐसे काम के लिए बैठे हैं। ये जहाँ मेरी रिहाइश है तो मुझे मुनासिब नहीं है, इस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वहाँ पर मेरा सर दूसरी मतलब लगा मेरा यूपीएस उड़ गया, बिजली चूंकि कम जा रही है, 1 घंटा 1.5 घंटा जनरेटर मेरे पास एक 2-2.5 लाख का माशाल्लाह पड़ा है, देर इस्तेमाल नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा ना कि वो बोलते कि उनको पता चल जाएगा तो बिजली ले जाएगा। सर हम स्टार कंज्यूमर है। सबसे पहले हमारी गली से जो काले मीटर थे वो आसिफ भाई, हुसैन भाई, उसके दौर में जो है क्या नाम है वो चेंज नहीं हो रहे थे, तो फिर बड़ी मुश्किलों से हमने उनको बोला कि अगर हम ये चेंज करेंगे तो इसके बदले में सर 1-2 मिनट लूंगा, आप हमें क्या देंगे? मौलाना बिलाल साहब, ये आप तो माशाल्लाह कमेटी में रहे थे, बार बार इसकी वो नहीं चाहता। पॉइंट की तरफ आता सर, तरावी का जो टाइम है वो मौलाना बिलाल साहब और तमाम आइमा कमेटी के जो हमारे उलमा कराम हैं वो बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। लुब रुबाब जो है वो तरावी के लिए है, सहरी टाइम और इफ्तार के लिए, ठीक है सर। और चौथा जो मरहला है वो पानी आने का है कि वाटर बोर्ड के साथ इस तरह अल्लाह को टाइम डिसाइड की जाए कि इतने बजे से इतने बजे तक 3 से 4 घंटे कमारी वालों के लिए पानी आएगा, तो उसके लिए उस टाइमिंग को खाते रखते हुए उसको जो है कंफर्म किया जाए। बाकी जो लोड शेडिंग है वो तो जिस तरह सर ने कहा, भाई ने कहा कि भाई ये मेरा काम हो रहा है, ये तो बड़े बड़ों के अंडर में है, तो ये बड़ी मुश्किल से इसको लगाम दी जाएगी। यकीनन मेरे लिए तमाम सियासी पार्टियां, मैं खुद गैर सियासी हूँ और आप अक्सर मुझे सोशल मीडिया पे देखते होंगे, केपीटी से मेरा ताल्लुक है, सिराज भाई अक्सर केपीटी के हवाले से बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे मौलाना महबूबुल्लाह साहब बात करते हैं कि यार पुराना माहौल में बड़ी एहतजाज जैसा हो गई, बड़ी वो हो गई, यकीनन नया खून है और नया जनरेशन है, तो अच्छी बात है हमारे नौजवान नस्ल में इस तरह मान भाई और उसमें जो ना हम खुद भी दरमियान में आ गए, लाला क्या करें, तकरीबन 48-49 पे तो सब हम भी आ गए। तो सर ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया मौलाना बिलाल साहब, इस पर माशाल्लाह से आप जो है ना फोकस रखें और एक कमेटी तश्कील दी जाए। ये आपस की जो खलफशारें हैं, आज अगर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, यकीन जाने हम यहाँ से अगर हमारा मैसेज खाली बाहर जाएगा तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो ये इत्तेफाक और इत्तेहाद ये बहुत कीमती चीज है कि हम सब का इत्तेफाक और इत्तेहाद इन्हीं बड़ों के अंडर में हो। आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, सर के ताज है, आप हमें जो बताएंगे वो हम करेंगे। तो ये है कि इसमें जो मेन पॉइंट है कि हम एक दूसरे की बातें बर्दाश्त करें। लाला एक बात से हमें मना करे तो मना हो जाए। मेरी एक आखिरी तजवीज़ है कि यकीनन जो मैंने कहा कि गैर सियासी आसिफ भाई कोई अफगानिस्तान में नहीं रहते, वो जैसे भी है इस इलाके के MP हैं, और कादर पटेल साहब कोई बहुत दूर नहीं रहते, वो इनमें नहीं, जैसे भी हमने कानून और उस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी समझते हैं। तो उन चीज़ को लाला हमारे दरमियान है, बड़े हमारे फैसला करें और लाला के कंधे पे बंदूक रख के हम आगे चलें। और इस चीज़ के लिए पहले एक मुलाकात, एक मीटिंग हो जाए उनके साथ कि MPA साहब और MLA साहब हम आपके पास आए हैं, आप हमारे लिए इस कमाने के लिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो टाल मटोल करते हैं तो हमें भी मौका मिलेगा कि भाई आपने तो कल किया और अभी आप भाग रहे, तो हमें उस चीज का पता भी चल जाएगा कि यार वाकई ये खिदमत गुजार है, काम करने वाला भी है या कि नहीं। मैं समझता हूँ कि वो जरूर इंशाल्लाह भागेंगे नहीं। और मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि यार अगर हमारे पास कोई चल कर आए या हमें एक फोन तक भी आ जाए तो हम जरूर जो है ना इस कमेटी की रहनुमाई करेंगे और मन वन बगैर किसी एहतजाज के, बगैर किसी उसके जो टाइमिंग है रमजान के लिए, रमजान की बात की टाइमिंग के लिए हम भरपूर इसमें इस कमेटी को साथ चलते पाकिस्तान मुस्लिम लीग और तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। आप देखिए हमारी ख्याल
واخر دعوانا الحمد لله. آپ تمام آباد کا بہت شکریہ. کافی سارے بھائیوں نے تقریباً 13-14 بھائیوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا بلال صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کچھ مختصر سی نصیحت بھی کر لیں کہ آپس میں جو اتفاق اتحاد کی جو فضا ہے وہ بھی برقرار رہے, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جو فائنلی جو ہمارا جو بات ہوگی. اچھا ایک بات یاد رہے کہ اگر یہ باعثیت مرکزی مسلم لیگ کے ذمہ دار کے یہ پروگرام اگر میں نے انعقاد کیا ہے تو اس کا سہرا میں ہرگز نہیں لوں گا, بلکہ میں اجتماعیت کو جو نا فوقیت دوں گا کہ آپ سب جو نا ہم سب آپس میں بھائی ہیں, اور ہمارے جو اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے اس حوالے سے ہم سب بھائی ہیں. تو انشاءاللہ یہ کسی کے سر پہ بھی سہرا نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم سب نے مل بانٹ کر جو اس کو دیکھنا ہے اور اس کے حل کے لیے جو نا انشاءاللہ ہم نے کاوش بھی کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ مولانا بلال صاحب ہمیں نصیحت کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله المولانا العظيم. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنی بھی شرکاء ہیں وہ خلوص رکھتے ہیں. بخدا میں عشاء کی نماز جب میں نے پڑھائی تو اس کے بعد میں نے اجتماعی طور پر تو نہیں, لیکن نماز کے بعد میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میں جو جا رہا ہوں جس مقصد کے لیے مجھے اس کا اجر نصیب دے, مجھے اس کا اجر دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میرا یہ نیت ہے, میرا یہ ارادہ ہے, آپ میں سے ہر ایک شخص کا, جتنے بھی یہاں شرکاء ہیں سب کا یہی خیال اور یہی ارادہ ہے. کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں باتوں میں, وہ سب ہم یہاں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے. ایک نصیحت تو یہ تاکہ دل میں کسی کے لیے کچھ باقی نہ رہے. اب کافی وقت گزر گیا ہے, مزید نصاحی کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں اس میٹنگ کو اب سمیٹتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے امید ہے کہ آپ سب میرے ساتھ اتفاق رکھیں گے, اور اگر اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, آپ سب کو اختیار ہے. میرا ذاتی مشورہ یہ ہے, ذاتی مشورہ میرا یہ ہے, اور اس کی وجہ میں بھی بتاؤں. ایک تو جس شخص کا میں نام لے رہا ہوں کہ اس کی امارت میں, اس کی قیادت میں ہم ایک کمیٹی بنا لیں. ظاہر بات ہے ایک شخص ایسا ہوگا کہ وہ ہمارا امیر ہوگا یا کوئی بڑا ہوگا, ہمارا صدر میں نہ کہوں, بلکہ یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کرے گا, ورنہ پھر تو اختلافات ہو جائیں گے, پھر افراتفری ہو جائے گی. تو ظاہر بات ہے وہ ہم سے ہم کر لے, یا جس طریقے سے وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, جس طریقے سے وہ مطمئن ہونا چاہتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں, اور خدا کی قسم اس وجہ سے نہیں کہ وہ یہاں موجود ہے اور میں موجود ہوں ان کے سامنے میں بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ اس کے پیچھے بھی میں کئی مرتبہ آج بھی میں نے اس کا تذکرہ کیا. علاقے کے لیے نہایت ہی مخلص, ایک سنجیدہ, ایک سمجھدار انسان ہے, اور اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے. جب میں نے ان کو فون کیا, صبح کیا رات کو, انہوں نے طلاق ڈالا. اب اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے کہ آج تک اگر میں نے کوئی ایک پیسہ کرپشن کیا ہو تو طلاق ڈالا, اس کے بعد میرے خیال میں آگے کوئی بات نہیں ہے, اور پہلے تجربہ کی رکھتے ہیں. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری کیواڑی کے اندر ایم این اے, ان پی اے, جتنے بھی چیئرمین حضرات ہیں, وائس چیئرمین حضرات ہیں, تقریباً کونسلر حضرات جتنے بھی ہیں, ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. اور جناب غلام حبیب جدید صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی بنا دیا جائے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے, اللہ سے امید ہے, آپ حضرات دعا بھی کریں, انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی.
आप निकाल करें जो मुझसे कहा अच्छा दूसरी गुजारिश ये कि मेरा मशवरा ये है कि यहाँ हमारे केवाड़ी के अंदर हम तो पार्टी के सतह पर बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी की सतह पर तो मैंने आज अकेले केवाड़ी से एक जुलूस में ले गया प्रेस क्लब पर, मैंने वहां पर मुजाहिरा भी किया और इसी पानी के हवाले से और इसी बिजली के हवाले से। लेकिन मैं जब आपके साथ अगर मेंबर आपको बनूंगा तो मैं इलाकाई मैं अपनी जमात क्यों नहीं, हाँ जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला केवाड़ी के अंदर हर मस्जिद का पेश इमाम इंशाअल्लाह आपका सामने होगा, वो भी आपका रुकन होगा इंशाअल्लाह। हर मस्जिद में इमाम करेंगे जब जरूरत पड़े, आप जैसे हुक्म देंगे आगे। हर पार्टी से एक एक आदमी जो मुखलिस भी हो, संजीदा भी हो, और वो फिर आगे सिर्फ ये के इलेक्ट्रिक का मसला नहीं है, इसके बाद गैस का मसला है, उसके बाद पानी का भी मसला है, उसके बाद हमारा जो केवाड़ी है ये तो मसाइलिस्तान है, यहाँ तो सफाई सुथराई का भी मसला है। तो मेरे ख्याल में यहाँ बहुत सारे मसाइल हमें आगे तय करने होंगे अगर हम चाहते हैं आवाम के लिए मुखलिस है। और ये कि मुझे बनाया जाए या मुझे ये बड़ाई मिल जाए, मेरी जमात का नाम हो जाए, मेरे ख्याल में वो आदमी मुखलिस नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे कि हबीब जदून साहब के क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी जाए और हम इंशाअल्लाह सब उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। मेरे पास अल्फाज नहीं, ये सदारत और ये सरबराही आप हमारे बड़े हैं, आलिम हैं, ये मैं आपको नहीं, मैं आपके साथ हम हो गए अमानुल्लाह हो गया, इस्लाम दीगर तमाम साथी, शुजा भाई हो गया, सब सारे माशाल्लाह यहाँ जितनी भी शुरका है, जितनी भी यहाँ भाई हो गया, आपके सरबराही में ना कि ये सरबराही मेरे से ले ले, मुझे कारकुन रहने दे। मौलाना बिलाल साहब ज़रा सही के लाला को कोई और जिम्मेदारी से दे, हम आपके साथ मुझे 2 मिनट देखिए इनकी कलेक्टर को खामखा में मेरे ख्याल से असैसिनेट नहीं करना चाहिए। बात है बंदा बड़ा मुखलिस है, तो हम इसका जिम्मेदारी इन पे डाल के उनको आजमाइश में डालने के मुतराद है। मेरे ख्याल में हमारे 2 मिनट मुझे 2 मिनट हमारे भाइयों ने बड़ी तफसीलन बात ऑलरेडी कर दी कि क्या इलेक्ट्रिक ऐसा बेलगाम घोड़ा है, इससे हमने निपटने के लिए बड़े तरीके अपनाने पड़ेंगे। अल्लाह के बंदू, ये जो हम कहते हैं कि एहतजाज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल मैं रॉकेट लॉन्चर उठा के और केपीडी को उड़ा दूं या मैं क्या इलेक्ट्रिक पर खुदकुश बम्बार बन के चढ़ाई करूं। एहतजाज करने का मकसद ये है कि जब हम आवाज बनेंगे, चीजों को रोकेंगे, तो तब जाके तरसो पूरे चमाशूम ने जाड़ी मोर पे और गई मोरुम पे न और गई, वो फितरत ही नहीं। तो हमें अपना काम करने दे। जो अपोजिशन की जमातें हैं, हुकूमती जो जमात है, वो अपनी कोशिश करें तो गेम बन जाए। ये हम सब का मसला है, ये मेरा मसला नहीं है, इनका मसला नहीं है। तो इस चीज को आप लोग समझें, इसको ऐसे तरीके से तीसरी कोई अपोजिशन जमात को ये जिम्मेदारी दे, ये इंशाल्लाह इनके लिए भी काम आसान हो जाएगा। ये जो करने के लिए निकलेंगे मैं आपके साथ करेंगे, मुझसे हटने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं आपके साथ कारकुन की हैसियत से आपकी पार्टी इन पर मुझे भी यकीन है कि ये साथ देंगे हमारे। मौलाना साहब शुजात भाई का भी नाम ज़रा और लाया जाए, क्योंकि इनके भी दीगर पार्टियों वालों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और इनको माशाल्लाह टाइम भी इनके पास बहुत टाइम नहीं है, बहुत टाइम है इनके पास। वैसे मेरी राय ये शुजात भाई की इसलिए है कि चूंकि ये जीते भी हैं, इलेक्टेबल हैं, हमारे जिम्मेदारी इनके पास हो, तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है। वकील भी हैं और हम सब इनकी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। सुझाव पे जरा राय ले। बात यह है कि हम अगर शोला के विषय में भी जलाते हैं तो हमारे खिलाफ जो है ना पुलिस आ जाती है, ठीक है ना। और रिसेंटली मैं आपको बताऊं, तकरीबन हम जा रहे थे 8 फरवरी को जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल बावजूद और आपको कहता हूँ
कि सिविल हॉस्पिटल के सामने जब हम 8-10 बंदे जमा हो गए तो इंटेलिजेंस वालों से ने मुझे वीडियो कॉल की कि आप यहाँ से चले जाए। तो मेरे लिए कोई मसला नहीं, मेरे लिए फखर की बात नहीं, लेकिन मेरे साथ मसले मसाइल आप लोग को फेस करने हो। तो वो जो हमारे मसले मसाइल है वो मसले ऐसे हैं कि मैं तो हर तरह, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, अपने भी आप में पार्टी की भी आप में, मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी भी आप में बात कर रहा हूँ, उससे भी बात करता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मसले मसाइल है वो मैं आपको कैसे करता हूँ। तो मुझे लाला हो, आप हो, बिलाल साहब हो, पहले भी कभी जो दूसरी चेयरमैन था वो भी आपने सरबराही वक्त नहीं है, उस वक्त भी उस वक्त भी मतलब साथ थे, तो साथ आपके है, लेकिन ये है कि जो मसले मसाइल है तमाम तरह, मतलब न सिर्फ पुलिस की बल्कि बाकी इदारों की जो मसले मसाइल है तो हम बड़े वाच लिस्ट पे हैं और बाकी मामला का समझ चले। सर थोड़ी सी मुख्तसर से बात मैं इसलिए ऑन कर रहा हूँ बिलाल साहब की बात का कि उनका जो लुबा ये है कि इस वक्त जो है ना यूसी चेयरमैन जिस तरीके से वो कह रहे थे कि भाई ये सारे ऑन बोर्ड है, थोड़ा पावर भी इस वजह से है कि 150 लोग उसकी सुनेंगे भी, आ भी जाएंगे। देखिए असल बात तो ये है कि गुफ्तो शुनियत के बाद जो के मामला है आपको पता है बदमस्त घोड़ा है, बिल्कुल सही बताया, और तमाम सियासी पार्टियों ने जो है ना धरने हर चीज मकसद एक अपनी निछावर कर दी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो बात मैं इसलिए इसकी ऑन करूंगा कि कम से कम जो है ना हमें पब्लिक की जो है हिमायत भी चाहिए इस चीज में। तो अगर मकसद ये कि उस हवाले से वो कह रहा था कि अगर मुंतखब नुमाइंदों के अफराद भी लाजिम बात है कि जब होंगे ठीक है, जो भी बात तजवीज थी हमारी, एक तो इसे एक दूसरे को खुशामद करने वाली बात है। अगर इस मसले की हल आप हजरात चाहते हो, आप सब समझते हैं, MNA, MPA, नाज़िमीन, काउंसलर, जितने भी हजरात चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्लाह ने इज्जत दी है, इस वक्त जनरल सेक्रेटरी है, ठीक है, और इंशाअल्लाह ये जितनी भी शुरका है अब अव्वल से लेकर के शिराज साहब भी अव्वल से आखिर तक हम कदम ब कदम ये जब भी बुलाए और ईमानदारी के साथ, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, कसम से बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इस मसले में अगर आऊंगा ना तो मुझे FIR काट करके मुझे अंदर करने में बीमार नहीं हो, ज्यादा वहां मुझे सहूलियत हो, इसमें एक ऐसी बात नहीं है, ना मैं इन चीजों से डरता हूँ, और पहले भी FIR काट चुकी है, लेकिन ये है कि ये जिस पार्टी के साथ ताल्लुक है समझदारी वाली बात है, अपनी साथ नहीं आपकी क्या जरूरत होगी, बड़े नहीं, इस वक्त बड़े की बात नहीं है। देखो ठीक है, मैं हम सब परस्ती करेंगे, लेकिन रहनुमाई हो, हम सब परस्ती करेंगे, लेकिन आप हमारे यहाँ सदर इसके होंगे, फिर आप हमसे साथ दे देंगे ना 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 तब तक कि आप शहर जाएंगे जुमा ऐसे थे मेजबान, अगर मैं कुछ बात कर लूं तो आप भाई इत्तेफाक भी कर सकते, इख्तिलाफ भी कर सकते, लेकिन जो मैं समझाऊं ये जो मजलिस आज जो मुनक्किद की गई ये यकीनन इसी प्यार और मोहब्बत के लिए और इलाकाई सब तमाम जमातों बरादरी को इकट्ठा करने की कोशिश थी और प्यार और मोहब्बत जो है इसमें पैदा करने के लिए, फिजा बनाने के लिए। और आज मैं देख रहा हूँ अच्छा छोटे मोटे जो है चीजें हो जाती है, और ये भी अगर इससे महफिल में इस तरह की चीजें ना हो, थोड़ी सी गर्मी तो उस महफिल का नौबत भी नहीं होती, लेकिन मैं एक वाकया जरूर सुनाऊंगा और उस वाकये के बाद अपनी आखिरी बात करूंगा क्योंकि वक्त भी काफी हुआ है। मौलाना साहब ने नसीहत कर ली, मुनासिब तो नहीं है कि मैं करूं, लेकिन साहबा किराम के हवाले से एक वाकया है। एक शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई कर ली थी कि दुनिया में जिंदा जीता जागता जन्नती। तो एक सहाबी ने उस शख्स के बारे में तहकीक करना शुरू कर दी। काफी तफसीली वाकया में मुख्तसर कर देता हूँ। वो सहाबी उस जन्नती शख्स के पास मेहमान ठहरा, 3 दिन तक मेहमान रहा, उसके शगोल नमाज उसकी ताबीर हर चीज देखता रहा, और 3 दिन के बाद उससे कहा कि आपके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती की पेशगोई की, आपको जन्नती करार दिया, लेकिन आपके अमल में तो मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की जो मैं नहीं कर रहा हूँ।
تو آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دے دی؟ تو اس صحابی نے کہا کہ مجھے تو کوئی ایسا عمل یاد نہیں ہے، ہاں جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو میں سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں، یعنی سب کو معاف کر کے، دل میں کوئی میل نہیں، صاف ستھرے دل کے ساتھ سو جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صاحب نے اسی حوالے سے بات کی۔ تو پیارے ساتھیوں، ہم جو ہے یہاں سے جب اٹھیں گے اپنے دلوں سے یہ میل ختم کر کے اٹھیں گے، ایک بات۔ پھر میں دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے آج یہ جو ایک گلدستہ سجایا ہے اور آپ تمام احباب کو یعنی کہ خوبصورت پھولوں کے ساتھ جناب یہاں تشریف فرمائے، اور اس حوالے سے جو آج مولانا صاحب اور لالا کے درمیان جو بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا بلال صاحب انشاءاللہ العزیز اس کمیٹی کی قیادت کریں گے، سرپرستی کریں گے، اور غلام حبیب لالا جو ہے نا انشاءاللہ ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیں گے اور ان کے جی اور قیادت کریں گے۔ جی ہاں بالکل، کیونکہ یہ دونوں کی سرپرستی ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ باقی انشاءاللہ دیگر جماعتوں سے انشاءاللہ ہم بیٹھ کے دونوں احباب کے ساتھ انشاءاللہ مجلس کر کے سارے ساتھیوں کی جو ہے ایک ایک فرد لے کر ایک کمیٹی تشکیل دے دیں گے، اور انشاءاللہ آپ بھائیوں کے نمبر یقیناً وہ انٹری گیٹ پر لیے جا چکے، آپ کو گایا بگایا اس پہ جو ہے اپڈیٹ بھی کریں گے۔ ایڈوکیٹ شجاعت بھائی کا جو ایک ریزن تھا وہ بھی بالکل جینین ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر آپ بھائی میرے اس بات سے متفق ہے تو ہاتھ اٹھا دیں۔ سرپرستی میری ہوگی اور قیادت تو غلام حبیب جبری صاحب کی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں رحیم صاحب موقع دے دیجیے، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، یہ ہمیں لیڈ کریں گے، مسئلے کو حل تک پہنچائیں گے، یہ صاحب یہ اتنا بڑا کام ہے نا، یقین مجھے اللہ کی قسم دونوں پر ہے کہ انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ اللہ کے بندو جذبات سے کیوں کھیل رہے ہیں آپ کہ آپ اور آپ لوگ سمجھیں آپ ایک ادارے کے خلاف پورے کمپین چلانے جا رہے ہیں، اس کو قابو کرنا ہے، کیسے قابو کریں گے؟ مل بانٹ، اس کے لیے ہم ایک لائے عمل طے کر رہے ہیں، اس لائے عمل کے لیے لالا جی کو آپ بڑے بنائیں، اپوزیشن لیڈر ہو گئے، ایک منٹ سن لیں، 2 منٹ مجھے، ان کو اپوزیشن لیڈر بنائیں، آپ لیڈ کریں، یہ آپ کے پاس آگے مذاکرات ان کے سائڈ سے کریں گے اور ان سے چیزیں حل کروائیں گے ہمارے۔ نہیں کریے گا ایک بات کو ہر آدمی کو یہ سمجھا رہے ہیں، اپنے گھر کے حالات ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ میں اس وقت 1 مہینہ میں نے گاؤں میں گزارا، میری ایک بھتیجی ہے، وہ جب بھی گاؤں سے آتا ہے تو میں وہ 1.5 مہینے سے بیہوش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک باجی ابھی فوت ہو گئی، ایک بھائی ہے اس کا بائی پاس آپریشن، تو اور میں یہاں صبح سے لے کر کے ظہر تک میں دورہ تفسیر پڑھاتا ہوں رمضان المبارک میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ ہمارا قیادت ان کے پاس ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی میں الفن کہتا ہوں لالا جی یا رحیم بھائی کو ان کو سربراہ بنا دے، ہم اور آپ جتنے بھی ممبران ہوں گے، میں پیپلز پارٹی کا دیکھو سیاسی ماحول کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا سیاست کو ایک طرف رکھو کہ ہماری کے غریب عوام کو سوچو، ہمارا کپڑا کوئی ایسا کارکن آ جائے گا، کوئی ایسا سربراہ کسی بھی پارٹی کا یہ اتار دے گا، یہ سفید کپڑے جو ہم پہن کے سب کوشش کر رہے ہیں۔ لالا جی اگر معذرت چاہتے ہیں میں تو نہیں چھوڑتا ہوں لالا جی کو اور رحیم سالار خان کو، ان کو بڑا بنائے، اور ہم جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ہر پارٹی کی نمائندگی بہت کی بات نہیں، ہم کوئی سرکاری نوکر نہیں ہیں، دونوں کو سربراہی دے۔ سراج بھی خوش ہے، شاہ بھائی بھی اس فیصلے پہ خوش ہے، جہاں جہاں جس کو وقت ملے گا وہ آئے گا۔ ہم 10 آدمی ایک ساتھ ہو، ایک نہیں ہو، 9 ہو تو ہم کہیں جائیں گے نہیں، ہم جائیں گے اس کا ایک دن کا اگلے دن دوسرا نہیں ہوگا، اس طرح مل بیٹھ کے یہ ہوگا۔ یہ اکیلے حبیب خان کا یا اکیلے رحیم خان کا یا لالا جی کا، شہراز کا، کسی اور کا فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ ایسے ہونا ہے۔ میں نے تو دیکھیں آپ سے کہا کہ ہمارا پروگرام بنا بنایا ہم لوگوں نے خود خراب کیا کہ الیکٹرک والے کسی کو دعوت دیا آج تک ہمارے لیے، انہوں نے کور میں بریانی پکایا تھا، ہم آپس میں لڑ گئے، بس چلے آئے، اس نے بولا اس کو 8 کے بجائے 16 گھنٹے وہ 16 گھنٹے ابھی تک چل رہا تھا، 16 سے بھی 20 ہو گئے،
नहीं तो बीस नहीं हुए, 3 दिन बिजली बंद दादा होती सही है। है। तो ये बहुत सारी बातें सबको पता है, अब सब इसका शिकार है, आपको दोहराना बेहतर नहीं है। इन लोगों को सरबराही दे दें, आप दोनों को सरबराही दे दें, और हम सब कारकुनों की हैसियत से दादा सही कह रहे हैं सर। आपको मुकम्मल टाइम मिलेगा सर, आप तफसीर पढ़ाएं और हम उस दौरान किसी भी ड्यूटी का इनकार नहीं करेंगे। तफसीर के बाद और सरबराह जो है ना, मैं समझता हूँ कि रहीम भाई वकील साहब क्या करें, और हम सब के साथ चलेंगे। बिल्कुल हम मुतफ़िक़ पर यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जितनी उसकी है, अल्लाह आपकी ताकत है, कुदरत है, आपकी अज़मत है, आपकी बड़ाई है, अपनी शान के मुताबिक है। अल्लाह इन सबको हम सबको उसका अजर नसीब करे। या अल्लाह जिस मसले के लिए हम उठे हैं और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमें कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मज़ीद इसमें के आवाम की जो खिदमत है वो भी हो सके, के इलेक्ट्रिक के दिलों में अल्लाह डाल दे कि वो हमारी बात को समझे, और जो आवाम के लिए, गरीबों के लिए, यहाँ के बाशिंदों के लिए, और ख़ास करके जो रमज़ान मुबारक आ रहा है, गर्मियों का सीज़न आ रहा है, या अल्लाह उनके लिए जो बेहतर हो, अल्लाह वो बात के इलेक्ट्रिक की जो अफसरान हैं उनके दिलों में डाल दे। अल्लाह हमारी मदद कर दे, अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह हमारी मदद करे। वाखिर दावाना